people would die much more in countries like India because we do not have proper health facilities. But it is seen that people with better health facilities have died more than people in countries like India. The best example is from a slum called Dharavi. Dharavi is one of the largest slums in the world. It is in Mumbai. And in Dharavi, maybe 8, 10, 12, 15 people sleep in one room. So it was said that when the virus will come to Dharavi, people will die like flies. একদম মাখি মৰাদি মৰিব কাৰণ যে বহুত মানুহ একেলগে খুব কম জাগাত আছে এইটো এটা স্লাম এৰিয়া আৰু কি হ'ব যে lot of people they live in small little rooms, they share common toilets and all that. But it was seen that Dharavi, the death rate is one of the lowest. আৰু তাৰ infection rate খুব কম কাৰণ যে Dharavi, even though it was poor, it did not prevent them from coming up with a community response. And what was this community response? That we are responsible for one another. Now, when we are responsible for one another, it becomes easier for us to fight pandemics. এতিয়া আগতে আছিলে যে কিছুমান বেমাৰ অকল ধনী মানুহক এফেক্ট কৰিছিলে আৰু যেনেকে ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, আজিকালি সেইবিলাক বেমাৰ সবৰে হ'বলৈ ধৰিছে আৰু কিছুমান বেমাৰ আছিলে যোনে অকল দুখীয়াক এফেক্ট কৰিছিলে কিন্তু কোভিড এনেকুৱা এটা বেমাৰ যোনটো ধনী দুখীয়া মন্ত্ৰী বা কমন মানুহ, it does not find a difference. Some of the top people in the world are getting affected by COVID. So it is a democratic disease, I should say. Now the disease is here. What do we do about the disease? The best part about the COVID is that COVID does not have a cure. যেনেকে পানী লাগিলে বা জ্বৰ হলে, পানী লগা জ্বৰ হলে তাৰ কোনো আসলতে হেৰি নাই, ট্ৰিটমেন্ট নাই। আপুনি যদি এন্টিবায়োটিক খায় তেতিয়া হলে আপোনাক এসপ্তাহত ভাল হ'ব আৰু যদি এন্টিবায়োটিক নাখায় আপোনাক 7 দিন লাগিব। So we're talking about the same thing. Either you're talking about 7 days or you're talking about 1 week. Now COVID does not have a cure, but some of so what is it that people what kind of a treatment do people who suffer from COVID get in the hospitals? The treatment is for other associated problems. Somebody might have running tummy, a bad stomach. Somebody might have lungs in the, water in the lungs. Somebody might have other kind of problems. So the treatment is for these diseases, for these symptoms. But for COVID per se, there is no treatment. There's no cure. So what is the best way to fight COVID? The best way to fight COVID is to build up one's resistance. The manunu resistance keneke hobo? What is it that makes people resistant to diseases? It is the natural way of living. Pustikor khaidyo khabo lage. So what is pustikor khaidyo? What is the kind of food that we should eat in order to prevent COVID? So it is hakpat khabo lage, ফলমূল খাব লাগে, রোডত থাকিব লাগে কাৰণ যে রোডৰ পৰা ভিটামিন ডি পায়, গাজৰ খাব লাগে ভিটামিন এ পায়, শাক সবজি খাব লাগে। So vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D আৰু vitamin E এইকেইটা যদি আমি ডেইলি পাই থাকো তেতিয়া হলে our resistance would go up. আমাক ডেইলি এক্সাৰসাইজ এটা লাগে আৰু কিছুমান বেয়া স্বভাৱৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকাটো ভাল। তেতিয়া everybody can do that. এতিয়া আমাৰ অসমত বা আমাৰ ভাৰতত প্ৰায়ভাগ মানুহে they have access to natural food. যোনবিলাকত ৰাসায়নিক হেৰি দিয়া হোৱা নাই, দৰব দিয়া হোৱা নাই, ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া হোৱা নাই। সো এটা মাজুলীতে চাবলৈ গ'লে এতিয়া মাজুলীত মাছ আছে, মাজুলীত গাখীৰ আছে, মাজুলীত শাক সবজি আছে। তেতিয়াহলে আমি যদি সেই বস্তুখিনি আমি ডেইলি ৰূপত আমি খাওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব, আমাৰ ৰেজিষ্টেন্সটো বাঢ়িব। আৰু the best way of using the resources that we have is the best way to actually prevent the disease from spreading. So the number one thing that we need is to have a healthy
lifestyle, enough good food and enough of exercise and enough of sunshine. Food, exercise, sunshine, these are the three things that we need. The next thing is certain habits. যেনেকে এতিয়া আমাৰ অসমীয়া মানুহে আমি কি কৰো, তামোলখন চুনে চাদাই খাই পেলাই আমি য'ত ত'ত পিকাই ফুৰো, কিন্তু পিকৰ লগত যাব পাৰে কোভিডৰ বীজাণুটো যাব পাৰে, যাৰ পৰা স্প্ৰেড খুব বেছি হ'ব পাৰে। সো পিকোৱা বস্তুটো আমাৰ বেয়া, আমি ৰাস্তাত নাক সফা কৰাটো বেয়া, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান ব্যৱহাৰ, আচাৰ ব্যৱহাৰ আমি বদলাব লাগিব, আমি হাত ধুব লাগিব। So these are the things that needs to be done. Etya, let's come to the economy. Let's come to the economy. How do we think the economy is going to play out in a post-COVID world? Now we have seen that in the Indian economic sector, there are, it is essentially the organized sector and the unorganized sector. The organized sector, government sector to loilom, where people get a salary at the end of the month and they are employees with insurance and other things. So the organized sector is probably just about 20% of the total workforce, whereas 80% of the employees, people working, are from the unorganized sector. Etya, jodi kunbai hajira kori khaise, kunbai security guard kori pelai khaise, kunbai waiter kori pelai khaise, kunbai beauty salon ot kam kori khaise, they are essentially the organized sector. Sakori buli nohoy, jetia kam hobo dormaha pabo, jodi kam nohoy dormaha nohoy. যে ভাৰতত লকডাউন হল, the moment there was this lockdown, হাজাৰ বিজাৰ মানুহ টাউন বিলাকৰ পৰা ঘূৰি নিজৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিবলৈ বিচাৰিলে। অসমৰ ক্ষেত্ৰতো একেই। So thousands and thousands of people, they were called the migrant workers, they returned to their homes. আৰু ঘৰত আহি এটা কি কৰিব, what kind of a economy is there to give them employment, to give them an income so that they can survive? There is nothing in place. Now, it's a twofold effect. One is the people have lost their employment by coming back to their homes. And the second is those industries or those places where they were working, they are without their workers now. So if there is a post-lockdown period where factories want to start working, businesses want to start functioning, the laborers who would run their businesses do not exist because they have returned to their homes, to their villages. Crores of people have returned to their villages, leaving whatever jobs they were doing. Now, at home, they do not have work to do. And in the places where they were working, there are no laborers to work. So the economy is going to be very, very severely affected because of these two reasons. Now, in this situation, what is the government thinking? What can be done? You cannot ask all the people to return to their workplaces because it is not sure how the COVID situation is going to be like. So the government is thinking that let us create an economy that is going to be self-sufficient. Atmanirbharshil Bharat Bonar Hopun Amar Modi Dangore dekhise aru amak soboke dekhwabole chesta korise. So what is this Atmanirbharshil Bharat? It is a self-sufficient India which will produce everything within the country, within the region. So what are the two basic ingredients of a self-sufficient economy? Number one, the self-sufficient economy has to produce all that it needs. Now, for instance, this seminar is being organized by Majuli College. So Majuli, if it wants to become self-sufficient, it has to become self-sufficient in terms of food. It already is self-sufficient. In terms of clothes, in terms of everything that it requires. Now, this will create business opportunities within that local area. So Assam has to become self-sufficient. Ajir dinot henu bosorot 26,000 crore rupees of animals are imported into the northeast. 26,000 koti toka muilor ha sagoli apunar murgi ebilak gahori, they are brought in from other states for consumption. Majuli moi jetia joabar goislu 2 বছৰ agote, I noticed that even though there's a lot of bill boat ase, noikhon to ase, kintu a lot of salami fish was there in the markets of Majuli. Kanje mastu hoyto Andhra Pradesh ba Kanpur pa ahise, which was quite amazing.
So what happens is we have got to be self-sufficient in whatever we consume. Our consumption jikita ase will have to become self-sufficient. Or self-sufficient hobole we will have to start producing. Etia hey bostutu, it is not so easy. Now the second thing is, once we have a surplus in our production, the same can be exported to the other states of the country. So first of all, we will have to become self-sufficient in our own local consumption. And once our own local consumption is met, we will be able to send it across to the rest of the country. Etia moi Majuli চাৰিওফালে ঘূৰিছিলো, ঘূৰোতে দেখিছিলো যে প্ৰত্যেক ঘৰত তাঁতশাল আছে। বিশেষকৈ মিচিং জনজাতিৰ ঘৰত মই দুখন তিনিখনো তাঁতশাল দেখিছিলো। Now, whatever is produced, where do you sell it? আজিৰ দিনত কোভিডৰ গুটে লকডাউনৰ মাজত it is very difficult to sell our products, our produce. বেচিম কোট আমি প্ৰডাকশন উৎপাদন কৰিছো কিন্তু বেচিম কোট। এটা বেচিবলে we cannot physically go and sell it because this is a lockdown period. তেতিয়া হলে আমি টেকনলজিৰ উপায় বা টেকনলজিৰ সহায় লব লাগিব। For instance, আজি এই মিটিংত 336 people have joined in, 336 people from different geographies. এটা মই বহি আছো শিলংত, আপোনালোক বহি আছে বেলেগ বেলেগ ঠাইত, কিন্তু আমি সবেই একেলগে ঘৰতে বহি কিন্তু আমি ইজনে সিজনৰ মুখ দেখিবলৈ পাইছো, ইজনে সিজনৰ আমি কথা শুনিবলৈ পাইছো। তাৰমানে টেকনলজি ইজ a great enabler if you know how to use it. এতিয়া আমাৰ বহুত বিলাক লৰা ছোৱালী বেলেগ জাগাৰ পৰা ঘূৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে they can help us in e-marketing these products. তেতিয়ালে আমি ওয়েবসাইটত আমাৰ যদি প্ৰডাক্ট বিলাক আমি ডিসপ্লে কৰিব পাৰো, আমি তাৰ দামটো দেখাব পাৰো, তাৰ ফটো দেখাব পাৰো, তাক আমি এডভাৰটাইজমেন্ট কৰিব পাৰো, আৰু যেতিয়া কোনবাই অৰ্ডাৰ দিয়ে আমি বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই যদি আমি পেমেন্ট খিনি বেংকৰ দ্বাৰা কৰাব পাৰো, আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া অৰ্ডাৰটো হৈ যায় আমি একেটা বস্তুকে আমি আকৌ কুৰিয়াৰ বা পোষ্টত দি পেলাই আমি বস্তুটো পঠিয়াব পাৰো। তেতিয়ালে কি হ'ব, আমাৰ ই মাৰ্কেট এখন তৈয়াৰ হ'ব, আমাৰ ই কমাৰ্চৰ হেৰিয়াটা দৰকাৰ হ'ব, আৰু দৰকাৰ পৰিলে আমাৰ মই ভাবো যে আমাৰ চৰকাৰো আগবাঢ়ি আহিব। তেতিয়াহলে আজি যদি আমাৰ কোনবা লৰা বা ছোৱালী আইটি সেক্টৰত বেংগালোৰ বা ক'বাত কাম কৰি আহিছিলে আৰু এই বেমাৰৰ কাৰণে ঘূৰি আহিলে, তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ সহায় লৈ পেলাই আমি কিয় আমাৰ ই কমাৰ্চ সেক্টৰটো আমি আগবঢ়াব নোৱাৰো। দ্বিতীয় হ'ব আমাৰ দি পাৱাৰ অফ অৰ্গানাইজেশ্যন। এতিয়া মই এজন খেতিয়ক হয় বা মই এজন উৎপাদক, যেনিবা মই মেখেলা চাদৰকে বনালো বা মই গামোচাকে বনালো, তেতিয়াহলে এই বস্তুখিনি মোৰ 10খন গামোচা, মোৰ 20খন মেখেলা মই বিক্ৰী কৰি পেলাই ই কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম এটা যিমানখিনি খৰচ হ'ব হয়তো মোৰ হাতত সিমানখিনি সম্বল নাই, আৰু যিখিনি লাভ হ'ব সেই লাভো যথেষ্ট নহয় to pay the cost of this thing. তেতিয়াহলে মই কি কৰিব লাগিব, মই I will have to get in touch with other people. I'll get in touch with other producers like me, আৰু যোনে একেলগে আমি মিলি পেলাই we will be able to form some kind of a cooperative or a producers company that will work together and access the market. এটা বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখিলো যে যোনখিনি মানুহে তাঁত বয় তেওঁলোকে মোক কয় যে সূতা পোৱাৰ বৰ অসুবিধা, সূতা কিনিলেও বেপাৰীয়ে দাম বেছি লয়, প্ৰডাক্টৰ দাম বাঢ়ি যায়। তেতিয়াহলে কিন্তু একেলগে হোলসেলত যদি আমি সূতাখিনি কিনিব পাৰো for a group, that means the cost of production will come down and we will also be able to sell it in a much easier way. Now, who is going to organize these producer companies or the cooperative societies? It has to be the educated people. Proper accounts keeping has to be maintained. Proper meetings have to be conducted. Proper records have to be conducted. Because one of the largest companies in India, আপোনালোকে হয়তো জানে, is Amul. আমুলৰ গাখীৰ, আমুলৰ চকলেট, আমুলৰ দৈ, আমুলৰ হেৰি গোটেই ভাৰততেই নহয় গোটেই পৃথিৱীতে বিখ্যাত হৈছে। কিন্তু আমুল ইজ আ কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি, আৰু আমুলৰ মালিকী স্বত্ব কিন্তু এজন বা দুজন মানুহৰ হাতত নাই। আমুলৰ মালিকী স্বত্ব 60 লাখ ভাৰতীয়ৰ হাতত আছে। যদি আমুলে গুজৰাটত এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহলে আমি কিয় অসমত তেনেকুৱা আমি কোঅপাৰেটিভ বনাই পেলাই আমি ভালকে কাম চলাব নোৱাৰো? মই মানে I am convinced that we can do it.
যিটো জাতিয়ে মুগলক ইমান বাৰ উফৰাই পঠিয়াব পাৰিলে, যিটো জাতিয়ে ইমান বীৰত্ব দেখুৱালে, যিটো জাতিয়ে বহু বছৰ বহু শ বছৰ নিজকে যথেষ্ট ভালকে ৰুল কৰিব পাৰিলে, why can't the same state, the same community become one of the leaders in India? There is no reason it cannot do it. Apnalke khuni etu you'll be surprised that the Ahom rule in Assam was longer than the total quantum of rule of the Mughals in India. Ahom rule was longer. Ahoms came into Assam in 1228 and was there till 1826 when the Treaty of Yandabu came. Whereas Mughal rule started in India only in the 15th century, 1498. So which means that we have the ability to do it. The thing is, we need the leadership, and leadership has to come from the educated. Whoever is here in this room, 338 people, we are all educated people with a love for this region. So there is no reason why each one of us cannot emerge as a leader in our own fields. Not leaders to run for elections, but leaders to reclaim space in our economy. So what are the products that we are going to look at? When I started my speech, I said that in order to prevent COVID, we have to eat good, healthy food. Food that does not have chemical fertilizers and chemical pesticides. So that means the entire world wants that kind of food. Food without chemical fertilizers, food without pesticides. Which state can produce this food very easily? Can Majuli do it? Of course it can. Can Assam do it? Of course it can. Now, supposing we start producing food that is demanded by the entire world, do you think our economy is going to go up? The rice that we produce without using fertilizers and pesticide has an international market. The fruits that we produce, the vegetables that we produce, all of this can have an international market. But somebody has to take the leadership. Aji, apuni jodi bazaarle jay and you buy, say, grapes or apples. Angur aru apple apni kinibole jay, tata sticker lagi thakibo. Ar sticker to e kobo apnak from which country it has come. Aji jodi Australia pa apunar usorle angur ba apple ahibo pare. America pa apunar usorle almond ahibo pare. Tetia hole Ohomor produce eta kele Delhi le jabo nware. Ohomor produce eta kele Bangladeshot ami bikri koribo nwarim. Ohomor produce eta keo ami America bikri koribo nwarim. Ohomor saatu gute prithibile goisile. That means we have the ability to produce things. Etia ki hobo, supposing we start production, agricultural ami production arambho koru, agricultural production kori pelai, next stage ki hobo ama ki lagibo? The producers are one section. Tamne ate apna supply chain. The production is one. It a production to korar agote backward integration lagile, bhal bees lagile, amak lagile nanan dhorno inputs for that agriculture. Hekini hol backward integration. Jot manhe business koribole sujuk pabo. Je moi aji moi seed supply korim. Tetia hole mur hetu eta business hol. Next ahile je amar actual production to. The actual production to koribole we might have to get organized into small little groups. Tripura le goisilu, Tripura keba bosor hol 15 bosor 18 বছৰ আগতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱলৈ আমি গৈছিলো কিবা কিবি চাবলে তেতিয়া দেখিছিলো ত্ৰিপুৰাত এনেকুৱা এখন গাঁও নাছিলে য'ত পাম্প এটা নাছিলে পাম্প প্ৰত্যেক গাঁৱতে পাম্প আছিল এটা হলো পাম্প আছিল তে মই খুদিলো যে এই পাম্পটো আপোনালোকে ইমান গৰীব কৃষক আপোনালোকে পাম্পটো কেনেকৈ কিনিছিলে কৈছে আমাৰ পঞ্চায়তে কিনিছে আৰু যদি আমি পাম্পটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি 5 টকা ভাড়া দিলে আমি গোটেই 24 ঘণ্টা পাম্পটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এটা পাম্পে আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰে হৈ যায় তাৰ মানে ইট ইজ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং যে যদি আমি গোটেইখিনি একেলগে গুড খাও যোনবিলাক বস্তু আমি ইন্ডিভিজুৱেলি আমি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰো কিনিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে উই ক্যান বাই ইট ইন আ কালেক্টিভ ম্যানাৰ নেক্সট আহিলে আপোনাৰ production to whole production to এতিয়া storage কৰিব লাগে এটা storage কৰি পেলাই তাক transportation কৰিব লাগিব
ষ্ট'ৰেজ কৰি পেলাই তাক পেকেজিং কৰিব লাগিব পেকেজিং কৰি পেলাই তাক মাৰ্কেটত এৰিব লাগিব এটা ষ্ট'ৰেজ বস্তুটোৱে বৰ ডাঙৰ বস্তু এটা কিছুমান বস্তু আছে যোনবিলাক ষ্ট'ৰেজ আমাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজত কৰিব লাগিব আমাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ তেনেকে নাই তেতিয়াহ'লে আমি কোনবাই কোল্ড ষ্ট'ৰেজ কৰিবলৈ গ্ৰুপ এটা ওলাব পাৰে ডেকা মানুহৰ যে আমি কোল্ড ষ্ট'ৰেজ সাৰ্ভিসটো আমি দিম তেতিয়াহ'লে যিকোনো বস্তু এটা বিলাহী উৎপাদন হৈছে আমি বিলাহীটো গুটেইখিনি একেলগে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পাৰো তাৰমানে ইট উইল গো ইনটু দ্য কোল্ড ষ্ট'ৰেজ যেতিয়া বজাৰত দৰকাৰ হ'ব আমি লাহেকে এৰি দিম কিন্তু খেতিয়কে নিজে কোল্ড ষ্ট'ৰেজটো কৰিব নোৱাৰিব কোল্ড ষ্ট'ৰেজটো কোনবা বেলেগে কৰিব লাগিব তাৰমানে তাতো এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশ্যন হ'ল এতিয়া কোল্ড ষ্ট'ৰেজটো হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া বিলাহী আমি সাপোজিং আমি সুপাৰ মাৰ্কেটত এৰি দিবলৈ বিচাৰিছো বম্বেৰ সুপাৰ মাৰ্কেটত মাজুলী বিলাহী যায় বুলি তেতিয়াহ'লে বস্তুটো আমি কিবা এটা পেকেজিং কৰিব লাগিব তেতিয়া পেকেজিং কৰাটো এটা আকৌ স্পেশালাইজড এৰিয়া হৈ গ'ল পেকেজিংৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দিষ্ট মানুহ লাগিলে সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি লাগিলে তাৰমানে আমাৰ ষ্ট'ৰেজ কোনবাই কৰিলে পেকেজিং কোনবাই কৰিলে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কোনবাই কৰিলে আৰু মাৰ্কেটিং কোনবাই কৰিলে তাৰমানে আমাৰ প্ৰি প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আমি বস্তুটো উৎপাদন কৰাৰ আগৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন তাৰপিছত পোষ্ট প্ৰডাকশ্যন আপোনাৰ ষ্ট'ৰেজ পেকেজিং ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আপ টু মাৰ্কেটিং আমি হয়তো 5-6টা আমি stages দেখিলো আৰু 5-6টা ষ্টেজত there is an opportunity for employment generation আৰু এই employment generation টো আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক আমি বেংগালোৰ বা মাদ্ৰাছালৈ আমি পঠিয়াব নালাগে we will be able to employ each of them at home আৰু কোভিড হলে আমি দৌৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব দৰকাৰ নহব কাৰণ যে we will be able to live at home in very very good conditions নেক্সট আহি গ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিলে এতিয়া কি হৈছে এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰতে মই কোৱা নিচিনাকে তাঁতশাল আছে প্ৰত্যেক ঘৰতে আমি নিজৰ টুম বনাব পাৰো আমি খৰাহি বনাব পাৰো আমি ঢাৰি বনাব পাৰো আমি চালনী বনাব পাৰো সো দিজ আৰ স্কিলছ দ্যাট আৰ পিপল অলৰেডি হ্যাভ কিন্তু এতিয়া মেখেলা চাদৰখন অসমৰ বাহিৰত বেলেগে নিকিনিব কিন্তু একেটা বস্তু যদি শাৰী আকাৰত বনোৱা যায় হয়তো কিনিব গামোচাখন সবে নিকিনিব অসমীয়া কিন্তু আমি গামোচা ষ্টাইল বা আমি বেলেগ ষ্টাইলত যদি আমি পৰ্দাৰ কাপোৰ বেডশিট বেড কভাৰ পিলো কেস এবিলাক বনাব পাৰো কি হ'ব এই ডিজাইন বিলাক কিন্তু পৃথিৱীৰ সবতে খুব এটা ডিমান্ড আহিব মেখেলা চাদৰ বেচিব পৰা নাই ঠিকই কিন্তু আমি একেটা ডিজাইনৰ আমি বেড কভাৰ বেডশিট কিন্তু আমি হাজাৰৰ নম্বৰত আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম তাৰমানে কোনবাই ডিজাইনত সহায় কৰিব লাগিব আমাক যে এইকিটা ডিজাইন বস্তু মানুহে বিচাৰিছে এই পৃথিৱীয়ে বিচাৰিছে মাৰ্কেটে বিচাৰিছে The market linkage to কৰি দিবলৈ আমাৰ খুব এটা অসুবিধা নাই কাৰণ যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ বা ভাৰত চৰকাৰ বা বেলেগেও বহুত বিলাক সংস্থা আছে যোনে আমাক মাৰ্কেটিংত সহায় কৰিবলৈ ৰেডি আছে এটা বহুত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিজাইন পঢ়িছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেশ্বন টেকনলজি পঢ়িছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে এই ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে they are willing and able to help us come up with designs that will have international markets. So the next thing that we can look at apart from agriculture and food is the possibility of expanding on our handicrafts and other crafts that are there. আজি সৰ্থেবাৰী যোনবিলাক লোটা সৰ্থেবাৰী যোনবিলাক কাহৰ বস্তু হেবিলাকটো গুটে পৃথিৱীত এটা মাৰ্কেট পাইছে ঠিক তেনে ধৰণে মাজুলীৰ এটা মুখা প্ৰথাটো তে মুখা বনোৱা প্ৰথাটো মুখা কেলে অকল আমি সত্ৰখিনিতে আমি কনফাইন কৰি ৰাখো আমি মুখাটো কমাৰ্শিয়ালি কৰিব পাৰো নেকি যে এটো এটা ইন্ডিজিনাস আৰ্ট ফৰ্ম এটো মুখা দিয়া ট্ৰেইনিং আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো নেকি যত বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহে বিদেশী টুৰিষ্ট আহিব যে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত এমাহ দুমাহ তিনিমাহ থাকিব আৰু থাকিলে কি হ'ব আমাৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ এটা ইনকাম হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াত কেলে আহিছে আমাৰ মুখা প্ৰথাটো শিকিবলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে ঘূৰি যাব তাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ যিটো আমাৰ আৰ্ট ফৰ্ম আছে হেতু এটা বিশ্বৰ ভিতৰত এটা জনজাত আৰ্ট ফৰ্ম হ'ব so there is the possibility of these things তিন নম্বৰ কথাটো কৈ পেলাই মই সমাপ্ত কৰিম কাৰণ যে মই জানো যে আৰু বহুতো বক্তা আছে যোনে কথা ক'বলৈ আছে এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ভ্যালু এডিশন এতিয়া আমি যেনিবা মাছ উৎপাদন কৰিলো বা আমি কিবা উৎপাদন কৰিলো হে এতিয়া আমি এটা আলু উৎপাদন কৰো কিন্তু আমি আলু উৎপাদন কৰি পেলাই আমি আলু 4 টকা 5 টকা 6 টকা 10 টকা আমি পাইকাৰীক দিবলগীয়া হয় তাৰ পিছত তেওঁলোকে লৈ পেলাই হেতু বেলেগক বিক্ৰী কৰে তাৰ পিছত সেই আলুটোকে আপোনাৰ পটেটো চিপস বনাই পেলাই কি কৰে বিক্ৰী কৰে
আৰু এটা পটেটো চিপছৰ দাম 20 টকা হয় পটেটো চিপছ খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া কোভিডতো অতি বেয়া হেতু আছে বাৰু কিন্তু এতিয়া ফলমূল বিলাক সিজনটো শেষ হলে কি হয় আমাৰ বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু আমি যদি ফুড প্ৰসেসিং ইউনিটস কিছুমান আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি বটলিং কৰিব পাৰো পেকেজিং কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব এই ফুড বস্তুবিলাক আমাৰ যোনটো কমলা বা যোনটো আমে আমাক এনে 20 টকা 30 টকা 40 টকা 1 কেজি দিব কিন্তু if you add value to it it will give us maybe 200 rupees or 300 rupees যোনটো it is a possibility তো ঠিক তেনে ধৰণে বহুত বিলাক পসিবিলিটি আছে সো কোভিডে একচুয়ালি আমাক চিন্তা কৰিবলৈ খুব এটা সুযোগ দিছে যে things the way they were not right this is an opportunity for us to change the paradigm change whatever we were thinking and come up with innovative steps to create a state a country that is one of the best in the world last eta moi sentence kom baikyo kom যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হয় তেতিয়ালে অসমৰ নাম কিন্তু শীৰ্ষস্থানত আছিল in terms of GDP in terms of education in terms of সব ক্ষেত্ৰতে অসমৰ স্থান কিন্তু শীৰ্ষস্থানত আছিল আমি ভাৰতত লিডাৰ আছিলো এই 70 বছৰত কি হ'ল যে আমি একেবাৰে তললে নামি আহিলো আমাৰ নিজৰে জানো দুখ নহয় আৰু আমি এটো এটা পন কৰিব পাৰোনে যে within the next 5 years within the next 10 years we will bring back Assam to the top of the list again we will become the top state in India এটো কৰিব পাৰোনে মই নিশ্চয় ভাবো যে আমি কৰিব পাৰো এই কথাখিনিয়ে মই মোৰ বক্তব্য সমাপ্ত কৰিছো thank you very much probably I spoke more in Assamese than in English but I'm sure everybody must have understood thank you very much over to Mr. Professor Bora thank you sir আপোনাক অসমীয়াতে কৈছো আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত দিনৰ পৰত দেখিলো আপোনাক ভাল লাগিল আপোনাৰটো মাজুলীৰ লগত আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট খুব ধুনীয়া সম্পৰ্ক আছে এটা আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্ট সকলৰ প্ৰতিও মই জনাইছো আমাৰ মাজুলীৰ লগত খুব আত্মীয় সম্পৰ্ক আছে ছাৰৰ আৰু ছাৰৰ যি বক্তব্য স্পিচ তাত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো I am very thankful to Professor Sanjeev Kakoti sir. Here is a we are now I think we are going to pick up some questions to sir which I found in a chat box. Not more, only 3 questions are coming. I think we finished before starting the next session. Then first of all, one question is why the rate of infection is very low in Dharavi? Have they taken any preventive measures? Rate of infection in Dharavi is preventive measures are good habits. Jetiai kabar komanu ga beawa nisna hoy, they had created isolation centers. So people would voluntarily go to those isolation centers. Roi na thake je kunba ahi pelai kobohi okoman gatu ba hwa nisna loge loge they went to the isolation centers and they did not infect the others. Second is they maintain the etiquettes that are required of a pandemic like this. Ataitke interesting kothato hol je infection hobo pare aji jodi bharator protekjon নাগৰিকক টেস্ট কৰা যায় হয়তো 50% of the people might be positive কিন্তু 99% or 98% of the people are also recovering আমাৰ mortality rate খুব কম পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটাইতকে কম হল ৰাছিয়া সেকেন্ডত হয়তো আছো ভাৰত তাৰমানে আমাৰ বেমাৰটো হলো এটো নহয় যে আমি কোভিড হলে আমি মৰিমে তেনেকুৱা কথা নাই majority of the people 98% of the people will recover all you have to do is have good habits have vitamins aru pustikor khadyo khai aru very important is to at least spend 15 minutes in the sun rodot thoka to vitamin D2
khub proyojon. So if these habits are there, I don't think COVID can do anything to us. Sir, next question. Do you think that government of Assam should work for cold storage? Farmers from Kharupetia of Assam ruined due to syndicate. Why government should not take any initiative to help farmer? Government to initiative loboi lage. Kintu moi dekhisu je government or initiative le roi thakile dhan poke poke mane tunir moron buli je koy. Thik hetu bostu amar hoise. So instead of waiting for the government, it is possible for people to form a producers company, take help from the government. There is a lot of subsidy that is available, and start your own cold storage. If you wait for the government, things are not going to happen. If the government does it, very good. If it doesn't, I think people can do it from on their own. Aru ei juntu amar RTI ase, ami RTI use korile ami bahut blak information ami pam. Hoytu kagoje kolome bahut cold storage boniu goise kintu asolte hoa nai. Hoytu ami RTI to use koribo lage. Ar ditiyo kotha ami amar neta sokolok kobo lage je ami we are aware of things, we know what is going on, so kindly do this. Aji jodi manoniya mukhyamantri Majulik represent koribo pare, he manoniya mukhyamantri kintu Majulik ekebole khub model sthan hisabeo develop koribo pare, kintu tar karone lagibo the cooperation and the awareness of the people. Ki lage manhoye nije jodi koy tetia hole ei bostu khini kintu hobo. Ei manhor pa ei demand to ahibo laibo. Aru etu janibo laibo je even if the government doesn't do it, amar hatat bol shokti ase je ami nije korim. Ami lasitor dekhor he manu, ami kionu belegole roi thaku. Cold storage can be done by ourselves. Hi sir, ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আছে অসমীয়াটা আপোনাক খুদিছে কথাটো আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰিব বুলি আপুনি বক্তব্য ৰাখে? বহুতখিনি পাৰিব। এই গান্ধীজি এটা বস্তু কৰিছিলে, যে প্ৰত্যেকজন মানুহক নিজৰ কাপোৰ নিজেই চৰখাত সূতা কাটি বনাবলৈ কৈছিলে। তে তেওঁ চৰখাটোক ইমানকে কেলে কৈছিলে? তেওঁ চৰখাটোৰ কথা ইমানকে কৈছিলে কাৰণ যে প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি নিজৰ বস্তুটো কৰে এটো আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ। তে কোনবাই লিখিছে যে lack of power is a problem for cold storage. Yes, that is a problem, kintu ki hoise ajikali kisuman technology ulaise jot solar power can be used. There are other techniques jot kisuman cold storage moi dekhisilu junbilakot power requirement to khub minimal aru power jodi dudin tindinu na thake the cold storage still functions. So technologically hoy there are possibilities that can be made which overcomes the problem of power shortage. There is another question, the last question. I will not pick up another question. This is last one. Asked by Tapas Kumar Bharali. Respected sir, do you think the economic growth of the nation will suffer for decades due to this pandemic? How will the nation resurrect from the chaos of and regain its previous position? Secondly, I feel that a sensitive sense of fear, distrust, and suspect will never disappear among us for each other in future. Sir, how can mankind avoid the situation? Two parts to this question. Ek number asile je our economy was supposed to be doing very good. Our GDP rates were growing. Etia amar 345 manu ei meeting khonot asu. Supposing we brought in Mukesh Ambani ko ani ahipla ami ei meeting ot bohai diluhi, tetia hole amar per capita amar income to kiman bahi gol? Etia supposing Mukesh Ambani comes and sits with us, the average income of everyone is going to go up. But the problem is, in real terms, has our income really gone up? Now the thing is, the economy might have been doing well. The figures might have been good, but the total number of people who were below the poverty line was still very high. 400 million Indians were still going to bed hungry. So which means that even if the economy is doing very well, the stock markets are doing very well,
in real terms, the poor were not getting any better. So while this economy is getting reorganized in the post-COVID situation, this is an opportunity for us to make wealth distribution much more equitable. If wealth distribution is equitable, we will be able to make India a better place. So the economy, the way it existed, has suffered, but we will have to create a new economy. Now, এই হেৰি এটাই সিংহ এটাই বা বাঘ এটাই যেতিয়ালৈকে ভোক নালাগে সি বেলেগ এটা জন্তুক কেতিয়াও নামাৰে যদি খালে খোৱাৰ পিছত যেনিবা হৰিণা এটা তাৰ ওচৰতে চৰি ফুৰিছে বাঘটোৱে কিন্তু তাক নামাৰে it is only the human race that tries to save and keep for themselves. Now trust, the fellow feeling, what makes us human? It is trust and love for one another, which is something that we had lost. But with COVID, it is going to come back because we cannot survive if the other is sick. That sickness may come to us. So we have to look out for the welfare of the other. And that is the example that Dharavia said. That is the example that we have to follow, that we cannot live in a society of mistrust and hate. We have to live in a society of love and trust. I think with that, I should end because the other speakers are waiting. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ আমি যদি আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কোৱেৰি বা কোৱেশ্যন থাকে তেতিয়া আমি ছাৰক যদি আমি শেষত পাওঁ তেতিয়া নিশ্চয় আমি আলোচনা কৰিম সকলোকে আমি বিমুখ নকৰো ছাৰক হয়তো ইয়াতে থকা পাৰ্টিচিপেণ্ট বহুতখিনিয়ে হয়তো ছাৰক লগ পাইছে ফিজিকেলি ময়ো ছাৰক লগ পাইছো সেইকাৰণে ছাৰক আমি ছাৰৰ সময় আৰু সুবিধাৰ মতে ছাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি পিছত লগ পাম আমি ছাৰক পুনৰবাৰ আমি ধন্যবাদ জনাই আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আমি যাব বিচাৰিছো ছাৰ Thank you. Thank you, sir. Thank you. ইয়াৰ পিছতে আমি আমাৰ অন্য এগৰাকী ৰিসোৰ্স পাৰ্সন another resource person Dr. Sandipan Sharma he is available with us আমি ছাৰক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাম তাৰ আগতে আমি ছাৰৰ বিষয়ে আমি ক'ব বিচাৰিছো ছাৰ Dr. Sandipan Sharma the doctor of medicine is most probably he is a specialist in internal medicine আৰু ছাৰৰ চিনাকি আমি বেলেগকৈ দিব নালাগে আমি জানো ছাৰক অসমৰ সুখে কোনে বিদ্ধৰ পৰা শিশুলৈ সকলোৱে চিনি পায় ছাৰ মই নিজেও এজন ছাৰৰ ফলোৱাৰ হয় COVID-19 হওক বা অন্যান্য স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ছাৰৰ যি যোগাত্মক চিন্তাধাৰা যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা ছাৰ আমাৰ মাজত ছাৰক আকৌ নতুন চিনাকিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ছাৰে এই অতিমাৰীৰ সময়ত এই পেণ্ডামিকৰ সময়ত আমাক ছাৰে যি সহায় তথা আমাক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে আমি ছাৰৰ ওচৰত আমি প্ৰথমতে আমি চিৰকৃতজ্ঞ আমি ছাৰক তেখেতৰ সেশন আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোক এইখিনি অকমান সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু কবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু পোনপ্ৰথমে পূব মাজুলী কলেজ লগতে আজিৰ এই ৱেবিনাৰখনৰ অৰ্গানাইজিং কমিটি তথা অল দা মেম্বাৰ্স অফ দা অৰ্গানাইজিং কমিটি লগতে আমাৰ ডিস্টিংগুইশড আমাৰ মোৰ প্ৰিভিয়াস যিজন সন্থাৰ স্পিকাৰ আছিলে ডক্টৰ প্ৰফেসৰ সঞ্জীৱ কাকতি স্যাৰ তেখেতক যথেষ্ট মই কথাখিনি শুনিলো খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে বৰ মানে ভাল লাগিছে তেওঁ যথেষ্ট কথাখিনিত গম পায় যে যথেষ্ট ষ্টাডি কৰা মানুহ আৰু যথেষ্টখিনি মানে কথা শিকিলো আৰু খুব ভাল লাগিলে আৰু শিকাটো এটা মানুহ কয় যে শিকাটো বলে মানুহ মানে মৃত্যুলৈকে শিকিব পাৰে আৰু ভাল লাগিল বহুতখিনি কথা ক'লে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা তেখেতৰ কোন ফিল্ডত নলেজ নাই তেওঁ ইয়াণ্ডাবু তিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুগল মানে সালতানাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহোম কিংডমৰ বিষয়ে ক'লে ইকোনমিৰ ওপৰত ক'লে ইকোনমি কেনেকৈ ৰিফৰ্ম বা আমি ৰিএষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰো হেতুৰ ওপৰত ক'লে কেনেকৈ আমি যেটো কোভিডৰ সময়ত যিখিনি আমাৰ চেঞ্জেস বা আমাৰ যিখিনি অকমান ডাউনহিল এটা তলৰ পিনে যেটো গতি কৰিছে অলৰেডি আমাৰ অৰ্থনীতি বা ইকোনমি অলৰেডি বহুতখিনি বেয়া অৱস্থাত চলি আছিল
তথাপি আৰু কোভিডে আকৌ এটা মানে ফাইনেল নেইল ইন দ্য কফিন বুলি যে কয়, মানে লাষ্ট আৰু সেই গজালটো মাৰিলে কফিনত। চ' যথেষ্ট বেয়া দিনেৰে গৈ আছে, বাট কথাটো কেনেকুৱা, আমি পজিটিভ হোৱাটো খুব দৰকাৰী। See, most of my talk will be in Assamese only, but if someone who is eager to know something and he's not able to understand Assamese, he can ask directly, and I will definitely try to answer in the respective language. So, positivity again lage amar শিক্ষাগুৰুসকলে শিকাইছিলে যে nothing is permanent in the world, যে পৃথিৱীত কোনো বস্তু স্থায়ী নহয়। তো আমি হেনেকে ভাবিব লাগিব যে বেয়া দিনবিলাক স্থায়ী নহয়, this shall to pass, এদিন এইখিনিও আমাৰ ভাল হৈ যাব, দিনৰ পিছত ৰাতি, ৰাতিৰ পিছত দিন। গতিকে এই যে বেয়া এটা দিন চলি আছে, অকল আমাৰ নহয় গোটেই পৃথিৱীত। আমি যিটো এটা পেণ্ডেমিক ৱৰ্ডটো ইউজ কৰো, পেণ্ডেমিক তেতিয়া ইউজ কৰা হয় যেতিয়া এটা বেমাৰ গোটেই পৃথিৱীতে এনেদৰে বিয়পি পৰে আৰু স্বাস্থ্য বা মানুহৰ জীৱনত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলায়। যদি অকল আমাৰ এটা জেগাত থাকিলে, অসমত থাকিলে হয়, ভাৰতত থাকিলে হয়, আমি এণ্ডেমিক বুলি কোৱা যায়। আৰু পেণ্ডেমিক মানে মানে গোটেই পৃথিৱীখন যেতিয়া ইনভলভ হয়, পেণ্ডেমিক বুলি কয়। চ' মই আমাৰ যিটো মোক টপিক বা যিখিনি পাৰ্ট আজি মোক দিয়া হৈছে, কৈছে যে COVID-19 আৰু লগতে এই যে COVID-19 হ'ল লাষ্ট 4 months বা 6 months গোটেই ৱৰ্ল্ডতে, আমাৰ ভাৰতত অকণমান দেৰিকে হ'ল, 1-1.5 মাহ দেৰিকে হ'ল। কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বা আমাৰ মনৰ ওপৰত বা আমাৰ যিটো সাইকোসোচিয়েল ইস্যুজ মানে সামাজিক তথা মানসিক যিটো হেলথ, মানে তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ইম্পেক্ট বা প্ৰভাৱ পেলালে। চ' দুটা কথাত অকমান আগবাঢ়ি যাম। এটা কথা হ'ল কোভিডৰ ওপৰত যদি কওঁ, চ' বহুত কথা মানে আপুনি ফেচবুক, হোৱাটছএপ, মিডিয়া, নিউজ চেনেল, বহুতে বহুত কথা ক'ব, বহুতে একো ষ্টাডি নকৰাকেও কথা কয়। এতিয়া চাওক, আমাৰ আগৰ শ্ৰদ্ধাৰ বক্তাজনে কিমান ধুনীয়াকে ক'লে যে তেখেতে ছানলাইটৰ কথা ক'লে, বিকজ ছানলাইট এক্সপ'জাৰ যদি আমি স্কিনক দিওঁ, আমাৰ ভিটামিন ডি প্ৰডিউচ হয়। তো ইটছ আ ভেৰি গুড থিং। তেওঁ ক'লে ভিটামিন চিৰ কথা ক'লে। তো কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে ছ'চাইটিত যিবিলাকে ধৰক নাজানে, কিন্তু কৈ আছে যে মোৰ নিগেটিভ আহিছে, মোৰ কিট টেষ্ট নগৈ নিগেটিভ আহিছে, মোৰ সোৱাব দিওঁতে মোৰ পজিটিভ আহিছে, কিন্তু মোৰ লক্ষণ নাই, মোক কিয় হস্পিটেলত নিছে। চাওক, এটা বস্তু জানিব, ইনফেকশ্যন আৰু বেমাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু। মই কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা ইনফেক্টেড হ'ব পাৰোঁ, মোৰ COVID-19 নহ'বও পাৰে। মানে কি মই কৈ আছো, মই যদি এজন COVID-19 হোৱা ৰোগীৰ কাষত গ'লো, ভাইৰাছটো আহিলে মোৰ ডিঙিত সোমালে, মই যদি টেষ্ট কৰিব দিওঁ, মোৰ পজিটিভ ওলাব। কিন্তু মোৰ যদি হোষ্ট ইমিউন ৰেছপন্স, মানে মোৰ নিজা যদি ডিফেন্স বা মোৰ আৰ্মি যিটো কওঁ আমি, বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰা যিটো ক্ষমতা মোৰ যদি ষ্ট্ৰং থাকে, মোৰ লক্ষণ নেদেখায়। ইন ডেট চিনাৰিঅ' মোক কোৱা হ'ব যে আই এম কৰোণা ভাইৰাছ ইনফেক্টেড, বাট আই এম নট এ COVID-19 পেচেণ্ট। এইটো চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট জানা কথা যে ইনফেকশ্যন আৰু বেমাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু। ইনফেকশ্যনৰ লগত যদি বেমাৰৰ লক্ষণ থাকে, ইনফেকশ্যন প্লাছ চিমটমছ, চাইন্স এণ্ড চিমটমছ অফ দ্য মানে ডিজিজ, সেইটোহে বেমাৰ হয়। গতিকে অকল যদি চিমটম নাথাকে, অকল মোৰ মানে টেষ্টটো পজিটিভ আহে, তাত সেইবিলাকক আমি এচিমটমেটিক কেছেছ বুলি কওঁ। তো এইটো বুজাটো উচিত। এইটো ভাবিব নালাগে যে ফুল ৰিপৰ্ট আহিছে বা অমুক আহিছে। য়েছ, every test in the world has some error limit এটা থাকে। সব পৰীক্ষাৰ এটা error limit থাকে। তো ইভেন পাইৰ ভেলুটোও কিমান দীঘল কোনো নাজানে, একদম এক্সাক্ট ভেলু এটা ক'ব নোৱাৰে। চ' মই কি ক'ব বিচাৰিছো, চ' আমাৰ যিকোনো টেষ্টৰে এটা মানে পজিটিভ প্ৰেডিক্টিভ ভেলু বা নিগেটিভ প্ৰেডিক্টিভ ভেলু থাকে। মানে পজিটিভ প্ৰেডিক্টিভ ভেলু মানে মই যদি 100জন মানুহৰ মই যাৰ কোভিড আছে অলৰেডি, সাপোজ কোভিড পেচেণ্ট 100টা আনিছো, মই টেষ্টটো কৰিছো, কৰোতে 100জনৰ কেইজনৰ পজিটিভ দেখাব? যদি 90জনৰ দেখায়, মানে 90 তাৰ মানে ট্ৰু পজিটিভ, বাকি 10টা থাকাৰ পিছতো নেদেখালে, সেইটো কয় মানে কি? সেইটো বা কি বুজি পালো যে সব টেষ্টৰে পজিটিভ প্ৰেডিক্টিভ ভেলু মানে বেলেগ বেলেগ থাকে। মানে আমি ইভেন যাৰ ইনফেকশ্যন আছে তাকো যদি টেষ্ট কৰাও, কেতিয়াবা 10-12টা কেছ নিগেটিভ দেখাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উল্টাটো ভাইচ ভাৰ্চাটোও হয়। সাপোজ উই আৰ টেকিং সাম মানে hundreds of people who are not infected with COVID, not COVID নাই, we are doing the test, 5 to 6% may come positive. These are false positive, মানে মিছা পজিটিভ। তো ইয়েছ, এইবিলাক ফেলেচি থাকিব, এইবিলাক এৰৰ থাকিব। ষ্টিল গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ডুইং ট্ৰেমেণ্ডাছ জব, বহুত চেষ্টা কৰি আছে। আৰু লকডাউনৰ ওপৰতো বহুতখিনি ক্ৰিটিচিজম হৈছে। আৰু হয় কথাটো যে ইকনমিৰ ওপৰত এটা বহুতখিনি মানে প্ৰব্লেম আহিছে লকডাউনৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু লকডাউনৰ কথাটো মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ ন, লকডাউন এনেকুৱা নহয় যে মানে আমাৰ মানুহসকলক মানে প্ৰব্লেমত পেলোৱাৰ কাৰণে লকডাউন দিছিলে। একচুৱেলি মই কৈ আছো, প্ৰথমে যেতিয়া উহানত প্ৰথম কৰোণা ভাইৰাছটো আহিল, COVID-19 হ'ল,
তাৰপিছত ইটালীৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত USA দেখা গ'ল যে ভাৰতত তেতিয়া অকণ ভয় খালে, আমাৰ মানে যিটো গভৰ্ণমেণ্টে ভয় খালে, আমাৰ যিবিলাক ওপৰত থকা মানুহসকলে ভয় খালে। যদি ইটালী, জাৰ্মানী বা এনেকুৱা এখন দেশত UK বা US য'ত ইমানখিনি ইমান আমাতকে উন্নত দেশ, ইমান সিহঁতৰ হস্পিটেলছ হওক, সিহঁতৰ এম্বুলেন্স চাৰ্ভিচেছ হওক, সিহঁতৰ এম্বুলেন্সতে আধা চিকিৎসা হৈ যায়, সিহঁতৰ এম্বুলেন্সবিলাক ইমান ডেভেলপ, তাতে ভেন্টিলেটৰ দি দিব পাৰে, তাতে পেচমেকাৰ দি দিব পাৰে, such a developed মানে ইন এভৰি এছপেক্ট সিহঁত, ছ'চিঅ' ইকনমিক হওক, ইন হেল্থ এছপেক্ট হওক, ইমানখিনি সিহঁতে আমাতকে আগবঢ়া। ষ্টিল যিটো সিহঁতৰ ডেথ ৰেট হ'ল, যিটো ফেটেলিটি ৰেট হ'ল নহয় ইনিচিয়েল ষ্টেজত, আমাৰ ভাৰতে ভয় খালে। কাৰণ ভাবিলে যদি ভাৰতত যদি সেইটো হ'ব লাগে, ছাপ'জ আপুনি আচৰিত হ'ব, ইউৰোপৰ গোটেই ৪৬খন কাণ্ট্ৰি লৈ পেলাই মাত্ৰ ৭০ কোটি মানুহ, আমাৰ ভাৰতত অকলে ১৩০ কোটি মানুহ, US-ৰ জনসংখ্যা মাত্ৰ ৩৩ কোটি, ভাৰতৰ জনসংখ্যা কিমান? যদি সেইটো ৰেটত যিমান হাৰত US-ত, এতিয়া US নাম্বাৰ 1 আছে, ভাবক আমাৰ জনসংখ্যাতকে 4/1 জনসংখ্যা তেওঁলোকৰ, কিন্তু কেছ ৱাইজ সিহঁতৰ কিমান? মানে যদি আমি ৰেটটো মানে আমি পাৰ 1 লাখ মানুহৰ ভিতৰত ধৰো, তে তেওঁলোকৰ আচলতে বেছি মানুহৰ হৈছে, কাৰণ তেওঁ ৩৩ কোটি মানুহতে ইমান মানুহ হৈ গৈছে, মানে ইনফেক্টেড হৈ গৈছে, আমাৰতো ১৩০ কোটি মানুহ। তো এইবিলাক কথা এটা মানে চিন্তাৰ এটা মানে খোৰাক দিলে, মানে কথাটোতো বেয়া হ'ব যদি ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা হয়। ইণ্ডিয়াত আমি মানুহবিলাক আমাৰ হাইলি পপুলেশ্যনটো বহুত বেছি, কোৱা হয় মানে 1/5 মানে অলমষ্ট 1/4 অফ দ্য টোটেল পপুলেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আমাৰ মানে ভাৰতত থাকে, মানে প্ৰতি 4জন মানুহৰ এজন ভাৰতত থাকে। ক'ব গ'লে 50% ৱৰ্ল্ডৰ পপুলেশ্যন চীন আৰু ভাৰতৰ মিলি পেলাই হৈ যায়। তো আমেৰিকাত যিটো হাৰত আপোনাৰ কভিড হৈছে, সেই হিচাপত যদি ভাৰতত হ'ব লাগে, তো এইটো কৰোৰ হ'ব, মানে ডেইলি লাখ লাখ কেছ আহিব। এতিয়া কথাটো লাখ লাখ কেছ আহিল, আমি ৰাখিম ক'ত? আমাৰ জানো হস্পিটেলত ইমান বেড আছে? আমাৰ জানো ডক্টৰ পপুলেশ্যন ৰেচিঅ'টো ইমান উন্নত হয়? ডক্টৰ পপুলেশ্যন ৰেচিঅ' কাক কয়? WHO এটা ৰেট দিছে যে আমি প্ৰতি 1000জন মানুহৰ এগেইনষ্টত এজন ডক্টৰ লাগে। সেইটো আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত ভাৰতত বহুতেই কম আছিল, এতিয়া লাহে লাহে কিন্তু সেই যিটো সংখ্যা, সেই অনুপাতটো ভাল হৈছে। আমাৰ ডক্টৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম। আপোনালোকে জানে যে এতিয়াও হয়তো ধেমাজিৰ পিনে, হয়তো ধুবুৰীৰ পিনে, কোকৰাঝাৰৰ পিনে, হিলছত বা এনেকুৱা কিছুমান জেগাত ভালকে আমি পুতুককে আপুনি এজন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ পাবলৈ নাই। আপুনি ডিব্ৰুগড় যাব লাগিব, আপাৰ আছামৰ যিখিনি কৰিব, আপুনি শিলচৰ যাব লাগিব, আপুনি বৰাক ভেলীৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আমি যাব লাগিব, আপুনি শিলচৰ যাব লাগিব, আপুনি যোৰহাট যাব লাগিব, বা আপুনি গুৱাহাটী যাব লাগিব, যে নলবাৰী, বৰপেটা, দৰঙৰ কাৰোবাৰ কিবা হয়। ঠিক আছে, তো তাতে বুজা গ'ল যে তেতিয়া ভয় খালে যে এনেকা যদি বস্তু এটা আহি যায়, তো সাংঘাতিক কথা হ'ব, আমি ক'ত ৰাখিম? আৱাৰ চিষ্টেম উইল কোলেপছ। আমাৰ কিমানখন ICU বেড আছে? আমাৰ ICU বেড কেইখন? 500খন, 600খন, এতিয়া বঢ়াই 1000খন হ'ল। নলবাৰী গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যদি আমি 6 লাখ পপুলেশ্যন ধৰো, অসমৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ পেলাই আমাৰ ধৰক 3 কোটি মানুহ আছে, তাৰে ধৰক 6-7 লাখ মানুহ নলবাৰীত আছে। নলবাৰীত মাত্ৰ এখন ক'ব গ'লে চিভিল হস্পিটেল আছে, আমি শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় যাক কওঁ। তাত কেইখন বেডত আমি কিমানটা পেচেণ্ট ৰাখিব? 6 লাখৰ যদি ইভেন 1%, when the number is very big, even 0.1% মেটাৰ কৰে। আপুনি যেতিয়া 6 লাখ মানুহৰ 1% ধৰি তুমি ভাবি চাওক, কিমান মানুহৰ একেলগে হ'ব? কথাটো আপুনি বুজি চাওক, 6 লাখ মানুহ 1% হয়, একেলগে 6000 মানুহ ইনফেকশ্যন যদি ডেইলি হয়, আমি ৰাখিম ক'ত? 600 হ'লে ৰাখিব নাই, 60 হ'ব লাগিলে আমি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। ইন দ্যাট চিনাৰিঅ' আমাক লকডাউন কৰা গৈছিলে। কিন্তু উইথ টাইম আমি এটা কথা গম পালো যে এই বেমাৰটো ভাৰতত আমাক বেছিকে মৰ্টেলিটি কৰাব পৰা নাই, মৃত্যুক মুখত পেলাব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ হৈ আছে। কি কাৰণত? গোটেই পৃথিৱীত য'ত মৃত্যুৰ হাৰ 6%, ভাৰতত মাত্ৰ 3%, অসমত আৰু কম। চাওক, যিকোনো বেমাৰৰ এটা জিঅ'গ্ৰাফিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন থাকে। জিঅ'গ্ৰাফিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন মানে বহুত কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যে সেই যিখিনি বাতাবৰণটোৰ জলীয় বাষ্প কিমান, আৰ্দ্ৰতা কিমান, মানে আমি যিটো হিউমিডিটি বুলি কওঁ, ছানলাইট কিমান সময় পৰে। এতিয়া যে এণ্টাৰ্কটিকা বা আমি চাউথ পলৰ কথা কওঁ, তো ছানলাইট, UV লাইট কিমান পৰে, বিকজ ছানলাইট ইজ অলছ' এ ডিছইনফেক্টেণ্ট, এইটো বীজাণু মাৰাত হেল্প কৰে। আমাৰ খাদ্যাভাসবিলাক কি, আমি কেনেকুৱা বস্তু খাওঁ, আমি কেনেকুৱা, আমাৰ ৱৰ্ল্ডত বিভিন্ন ডায়েট আছে। ইটালিয়ান বিলাকে অলিভ অইল খায়, চীজ খায়, মেডিটেৰেনিয়ান ডায়েট বুলি কয়। মিডিল ইষ্টৰ মানুহবিলাকে খুব মানে কাবাবছ বা খুব স্পাইচি বস্তুবিলাক হয়, মিডিল ইষ্টাৰ্ণ, লাইক ইৰাক, ইৰাণ, বাহাৰেইন, এনেকুৱা যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে মিডিল ইষ্ট কাণ্ট্ৰি। তো আমাৰ এছিয়ান কাণ্ট্ৰি বিলাকে আৰু আছে, হয়তো চাইনিজ বা জাপানিজ, যিখিনি কনফিউচিয়াছ কাণ্ট্ৰি আছে, তাত বাৰু আকৌ আপোনাৰ বইল বস্তু খায়। তো ফুড হেবিটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ৰেহেন চেহেনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ৱে অফ লিভিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আৰু চবতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেটিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আমাৰ এটা জাতিগত এটা আমাৰ হয়তো সেই ইমিউনিটিটো আমাৰ ষ্ট্ৰং,
যিটো হয়তো ইউএছৰ এটা বগা সেই বৰণৰ সেই মানুহখিনিৰ হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে আমাৰ যেন ককেচিয়ানছ দেন মংগলয়েডছ তেনেকে দ্ৰাবিডিয়ানছ বিভিন্ন ধৰণৰ আইৰিয়ানছ থাকে তো আমাৰ যিটো আমাৰ হেবিটাছ থাকে বডি হেবিটাছ থাকে বা আমি যিটো ৰেচ বুলি কওঁ আমি যদি সাউথ এছিয়ান ৰেচ হয় আমি তো এইখিনি আমাৰ হয়তো আমাৰ ইনহেৰিটেড কিবা এটা প্ৰপাৰ্টি আছে এইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব এইবিলাক গৱেষণা হ'ব লাগিব এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন উঠাই যে ইমানে মেডিকেল সায়েন্স উন্নত হৈছে আজি আপোনালোকে কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্টৰ কথা কৈ আছে ৰবটিক সাৰ্জাৰীৰ কথা কৈ আছে হাৰ্টৰ সাৰ্জাৰীৰ কথা কৈ আছে কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেন্টৰ কথা কৈ আছে এটা ভাইৰাছৰ সূক্ষ্ম ভাইৰাছ এটাৰ ট্ৰিটমেন্ট ওলাব পৰা নাই নহয় নিশ্চয় পাৰিব 100% পাৰিব কথাটো আমি সময় কিমান দিন পাইছো চাওক মই এটা কথা কওঁ টিবি কিমান হাজাৰ বছৰৰ পৰা হৈ আছে এতিয়াহে কেইবছৰমান আগৰ পৰা টিবিটো মানে ট্ৰিটমেন্ট আৰম্ভ হৈছে আমি ডটছ বুলি কওঁ বুজি পাইছে এতিয়াই ভাল এন্টিবায়োটিক কিছুমান ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়াও এইচআইভিৰ হেনুকা ট্ৰিটমেন্ট একদম 100% কিউৰ হোৱা ট্ৰিটমেন্ট নাই কন্ট্ৰোল হৈ থাকে মানে ভাইৰাছ যিটো ৰিপ্লিকেশন ভাইৰাছ যিটো বংশবৃদ্ধি কৰে সেইটো কমাই ৰাখিব পাৰি এইচআইভি যেটা আমি এইডছ বুলি কওঁ কিন্তু 100% বডিৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰি এনেকুৱা মেডিচিন নাই তো যেটো এইচআইভি আজি 1980 দশকৰ পৰা আছে আজিও তাৰ মানে ইটস ইভলভিং সায়েন্স এটো এটা এনেকুৱা বিদ্যা মেডিকেল সায়েন্সটো এভৰিডে চেঞ্জ হৈ থাকে তো কোভিডত আমি কেইমাহ পাইছো 6 মাহ পাইছো বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিব লগা আছে ভ্যাকচিনৰ ওপৰত বহুতটো আগবাঢ়ি অক্সফৰ্ডৰ ভ্যাকচিন ওলাব এতিয়া তাৰ তৃতীয় স্তৰত আছে তিনটা ভ্যাকচিনৰ তিনটা স্তৰ থাকে ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ইজ দা ফাইনাল ষ্টেজ তাৰ পিছত আপোনাৰ মাৰ্কেটিং হয় ইণ্ডিয়া দুটা নিজৰ মানে মেড ইন ইণ্ডিয়াটো আমাৰ কাৰণে মানে আমি কোন মেড ইন ইণ্ডিয়া মোবাইলতো লিখা থাকে মেড ইন ইণ্ডিয়া সো আমাৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া দুটা ভ্যাকচিনো আছে এটা হল কোভ্যাক্সিন এটা আছে যেটো আমাৰ ভাৰত বায়োটেক যেটো সংস্থাই বনাই আছে আৰু এটা বনাই আছে জাইডাছ কেডিলা নামৰ কোম্পানী এটা সো আমাৰ নিজাকেও দুটা ভ্যাকচিন আমাৰ তৈয়াৰ হৈ আছে ভাৰতত আৰু গোটেই পৃথিৱীত বৰ্তমান 160তকৈ বেছি কোম্পানী 160টাতকৈ বেছি ভ্যাকচিন বনাই আছে তো ইয়েস আমি কেটো নিৰাশাত ভুগিব লগা কথা একো নাই 6 মাহ ইজ ভেৰি লেছ টাইম আপুনি চাওক কিমান আগৰ পৰা মেলেৰিয়া হৈ মানুহ মৰিছিলে প্লেগ হৈ মানুহ মৰিছিলে কলেৰা হৈ মানুহ মৰিছিলে আজিকালি জানো নুঠুকাই দিস ইজ কল মেডিকেল সায়েন্স কাৰণ 1928 চনত যেটা আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে প্ৰথম এন্টিবায়োটিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে পেনিচিলিন তাৰ আগৰ বিলাকে বছৰ আগৰ কথা ভাবকচোন আমাৰ সাৰে যেতিয়া কলে যে কিমান সেই 1200 শতিকাৰ পৰা আছে আহোম 1400-1500 শতিকাৰ পৰা আছে মোগল সেই সময়ত সেই যেতিয়া মানে ইনফেকশন হৈছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে সো হিমান বছৰৰ চেষ্টাৰ পিছত শেষত 1928 চনত প্ৰথম পেনিচিলিনটো আৱিষ্কাৰ হ'ল তো এটলিষ্ট আমাক 1-2 বছৰটো লাগিব obviously and in fact many drugs are in trial যেনেকে ধৰক ৰেমডেচিভিৰ বুলি আছে টছলিজুমাব বুলি এটা মেডিচিন আছে তো এনেকুৱা কিছুমান মেডিচিন অলৰেডি ট্ৰায়াল হৈ আছে আৰু মেডিচিন এনেকা আহিব চিন্তা কৰিব নালাগে সো কোভিডৰ বিষয়ে মই এটা ব্ৰিফ কলো লকডাউন কিয় দিলে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰথমে ভয় খালে লাহে শিথিল কৰিব যে লকডাউনটো বহুত জাস্টিফাই নহয় বুলি ক'লে মই ক'লো হয় এই কাৰণে সেই সময়ত আমি জানা নাছিলো নহয় আমি হোৱাৰ পিছতে গম পালে যে মানে ভাৰতত বা অসমত মৃত্যুৰ হাৰ কম হ'ব যদি বেছি হলে তেতিয়া এইখিনি মানুহ জনে ক্ৰিটিসিজম কৰি আছে তেওঁলোকে ক'লে হয় চৰকাৰৰ ভুল নীতি হৈছে চৰকাৰে টাইমত লকডাউন নিদিলে সেই কাৰণে ইমান মানুহ ঢুকাই গ'ল একেলগে তো দিস উইল হ্যাপেন সো যেটা আমি পলিটিক্সৰ কথা কওঁ ডিমত থাকিবই বাট যেটা আমি এটা বৰ্তমান পেন্ডেমিকৰ লগত যুঁজি আছো ন তেতিয়া আমি ইউনাইটেড হৈ থকাটো খুব দৰকাৰী মই কাৰণে কৈছো আমি নাজানো ইটালী আমেৰিকা এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ পিছত আমি বহুত ভয় খাইছিলো ভাৰততো বহুত বেয়া হ'ব তেনেকুৱা হলে কিন্তু নহল দ্যাটস আ গুড সাইন হয়তো আমাৰ লাক ভাল হয়তো আমাৰ ইমিউনিটি ভাল হয়তো আমাৰ হেলথ কেয়াৰ সিস্টেম ডক্টৰ নাৰ্স প্যাৰামেডিকেল ষ্টাফ পুলিচৰ সাৰ্ভিসটো ভাল বা আমাৰ গভৰ্ণমেন্ট ডিসিশনস বিলাক ভাল যিয়ে নহওক ক্ৰেডিট গোজ টু দেম নাকি আমি নিগেটিভলি বস্তুটো চাওঁ নহয় না এইটো ভাইৰাছ একোৱেই নহয় এনে মানুহ নুঢুকাই আমি কিয় লকডাউন কৰিবলৈ এইটো সো মই কৈছো যে এইটো বেলেগ দেশত বেলেগ ধৰণে চাওক মই এটা কথা কৈছো সিম্পল 5 জন মানুহ সাপোজ মই মানে পানী পুৰি খাব গলো ফুচকা খাব গলো 4 জন ফ্ৰেন্ড আছে 5 জনে একেটা দোকানৰ পৰা আমি একেটা পাঁচটাকে ফুচকা খালো মোৰ একো নহল মোৰ লগৰ দুটা অকমান মানে গ্যাস হল জৰা পুৰা কৰিলে বাকি তিনটা কিন্তু ডায়ৰিয়া হৈ গল কিয় হল একে বস্তু খালো একে হেৰি কলো বিকজ আমাৰ প্ৰতিজনৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো বেলেগ তো ইউএছ মানুহৰ লগত আমাৰ ভাৰতৰ মানুহৰ তুলনা কৰি লাভ নাই আমাৰ কিজনে বেটাৰ ইমিউনিটি আছে তো তেনেকুৱা কথা এতিয়া হো মেইন পইণ্টটো মই কোভিডৰ ওপৰত কৈ দিলো অলৰেডি এটা মেইন পইণ্টটো আহো যেটো আমি সোশিও সাইকোলজিক্যাল এক্সপেক্টটো যেটো সামাজিক আৰু মানসিক প্ৰভাৱটোৰ বিষয়ে চাও WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে এটা ডেফিনিশন দিছিলে স্বাস্থ্যৰ ডেফিনিশন স্বাস্থ্য কাক কয় হোৱাট ইজ হেলথ মানে তেওঁলোকে কৈছিলে যে হেলথ ইজ এ ষ্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল মেন্টাল এন্ড সোশিয়াল ওয়েলবিং
not merely absence of disease or infirmity. মানে অকল বেমাৰ নথকাটোৱে স্বাস্থ্য নহয়, স্বাস্থ্য তাতকৈ য'ত সম্পূৰ্ণভাৱে শাৰীৰিক, মানসিক আৰু সামাজিক গোটেইকেইটা দিশ ভাল হয়। শাৰীৰিক মানে মোৰ ডায়েবেটিছ, প্ৰেছাৰ, মোৰ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম একো নাই। মানসিক মোৰ কোনো এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন, বিষাদগ্ৰস্ততা একো নাই। সামাজিক মই সমাজত সেইখিনি ৰেছপেক্ট, সেইখিনি ডিগনিটিত আছো নে নাই। বুজি পাইছে? আমি যিবিলাক ৰেচিজমৰ বলি হয়, LGBT ছ'চাইটিৰ মানুহবিলাক বলি হয়, আমি বৰ্ণ বৈষম্য কৰোঁ, এইবিলাক সামাজিক ব্যাধি। তো এইবিলাকো হেল্থৰ লগত সাঙুৰি লয়। ঠিক আছে? তো আমি সব এক্সপেক্টত হেল্ডি হ'ব লাগিব। আমি ছ'চিয়েলি হেল্ডি হ'ব লাগিব, মেণ্টেলি হেল্ডি হ'ব লাগিব, ফিজিকেলি হেল্ডি হ'ব লাগিব। অকল যে শাৰীৰিক বেমাৰটো নাই, মই চকুৰে ভাল দেখি আছো, কাণেৰে ভাল শুনি আছো, মোৰ হাৰ্টটো ভালকে বিট কৰি আছে, ইট ডাজন্ট সিগনিফাই দ্যাট ইউ আৰ আ হেল্ডি পাৰ্চন। আমাৰ মাইণ্ডটো হেল্ডি হ'ব। ইউৰ মাইণ্ড অলছ' মাষ্ট বি হেল্ডি। সেইটো চবতকে আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব। মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত যদি কওঁ, মেণ্টেল হেল্থৰ কণ্ডিশ্যন ভাৰতত খুব বেয়া। ইনফেক্ট ওৱান অফ দ্য হাইয়েষ্ট ছুইচাইড এটেম্প্ট হয় ইণ্ডিয়াত। এটা সমীক্ষা মতে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল সমীক্ষা এটা আছিলে, মই একজেক্টলি মই ক'ত কৰিব পৰা নাই, এটা পোষ্ট নে ৱাশ্বিংটন কোনখনৰ আছিল মই এতিয়া মই মনত পৰা নাই, বা তেওঁলোকে কৈছিলে যে প্ৰতি বছৰে 8 লাখ মানুহৰ মৃত্যু হয় ছুইচাইড কৰি পেলাই। ঠিক আছে? তাৰে 17% মানুহ ইণ্ডিয়াৰ। ভাবক আপুনি, ইমানখন দেশ আছে, 200-300খন দেশ আছে, তাৰে মানে ইমানখন দেশৰ মাজত ভাগ হ'ব লাগে, কিন্তু অকল 20% মানে অলমষ্ট 17% ভাৰতৰ, মানে 1,50,000 মানুহ প্ৰতি বছৰে ছুইচাইড কৰি মৃত্যু হয়। মনত ৰাখিব, এইটো মৃত্যু হোৱা সংখ্যাটোৱে, কিন্তু ছুইচাইড এটেম্প কৰা মানুহৰো বহুত হ'ব, 5-6 লাখো হ'ব পাৰে, কাৰণ প্ৰতিজন ছুইচাইড এটেম্প কৰা মানুহে নুঢুকায়। তো মই ঢুকুৱা মানুহখিনি কৈছো যে অকল ঢুকাই 1,50,000 মানুহ প্ৰতি বছৰে ভাৰত, আৰু এই সংখ্যাটো বাঢ়ি আছে। নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰো NCRB এটা সংস্থা হয়, তেওঁলোকে কৈছিলে যে এভৰি 1 আৱাৰত এজন ষ্টুডেণ্টে ছুইচাইড এটেম্প কৰে। তেনেকুৱা আচৰিত নহয় জানো? ষ্টুডেণ্টজনৰ বয়স কিমান হ'ব? 16 বছৰৰ পৰা 26 বছৰ, এইখিনি বয়সৰ। ভাবি চাওকচোন, ইমান কম বয়সত মানুহবিলাক ছুইচাইড এটেম্প কৰিছে। ইনফেক্ট দেখা গৈছে ছুইচাইড বেছিকে হয় 15 পৰা 30, এই 15 বছৰৰ মাজতে বেছিকে হয়। তাতকে ওপৰত অলপ ছুইচাইডৰ ৰেটটো কম। 90% মানুহ যিখিনি ছুইচাইড কৰে এই 15 পৰা 30 বছৰৰ বয়সৰ মাজত থাকে। চাওক কেনেকুৱা আচৰিত কথা। কিয় হয় ছুইচাইড, কিয় মানে আমি হৈ আছে? তাৰ মেইন কথাটো হ'ল এংজাইটি এণ্ড ডিপ্ৰেশ্যন। এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত কোৱাৰ আগতে, কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন আছে মই এইটো কমেই, তাৰ আগত নৰ্মেল এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছো। এইটো এজত হাইয়েষ্ট এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন হয় কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড। যে মোৰ ইচ্ছা আছিলে মোৰ ভাল এখন কলেজত PhD কৰিবলৈ, মোৰ ভাল ইচ্ছা আছিলে ভাল কলেজত মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ ন, বা মোৰ কিবা এটা মোৰ ক্ৰিকেট খেলিবৰ ইচ্ছা আছিলে, মোৰ গান গাব ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু মোৰ মা দেউতাই মোক জবৰদস্তি মেডিকেল পঢ়াব পঠাই দিলে। দিজ আৰ দ্য ইছ্যুজ যিখিনি ফেচ কৰে। নাম্বাৰ 2, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, প্ৰেমজনিত কাৰণ। এইখিনি সময়ত বয়সৰ বা হৰমনেল চেঞ্জেছৰ কাৰণে এইটো স্বাভাৱিক। মানুহে মানুহক ভাল পাব, ৰিলেশ্যনশ্বিপত যাব, এইটো একো ব্লেম দিব লগা কথা নহয়। বা ফিউ পেৰেণ্টছ ডাজন্ট একচেপ্ট, বা ৰিলেশ্যনশ্বিপতো পাৰস্পৰিক কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও বহুত ছুইচাইড এটেম্প্ট হয়। ঠিক আছে? তাৰ বাহিৰে কি হয়, যিবিলাক ফেমিলি প্ৰব্লেম থাকে, ছাপোজ মাক দেউতাকে সৰুৰ পৰা কাজিয়া কৰি থাকে, মাক দেউতাকৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন ভাল নহয়, এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ্ছ হয়তো আছিলে কোনোবা এজন পেৰেণ্টছৰ, বা ওৱান পেৰেণ্ট ইজ এলকহলিক, ছাপোজ ঘৰত আহি পেলাই মদ খাই মাৰপিট কৰে। সৰুৰ পৰা কি হয়, এইবিলাক দেখি দেখি মনটো তেনেকে এটা কিছুমান চেঞ্জেছ আহে বেয়া দিশত, ঋণাত্মক দিশত চেঞ্জ হয়। ফলত সেইবিলাক মানুহৰো আল্টিমেটলি ফেমিলিয়েল ৰিজনত ছুইচাইড এটেম্প কৰে। তো নিজৰ ৰিজন একো নাই, নিজে ভাল, নিজে একো প্ৰেমজনিত কাৰণতো প্ৰব্লেম নাই, নিজে পঢ়া শুনা কৰিছে। চাওক এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি পঢ়া শুনাই সদায় কাৰণ হলৈ IITians, এইমছৰ ষ্টুডেণ্টে কেতিয়াও ছুইচাইড নকৰিলে হয়। ছাকচেছফুল মানুহ ছুইচাইড নকৰে। মানুহ ভাবে যে নহয় দুখীয়া মানুহ দুখৰ কাৰণে ছুইচাইড কৰে। হয় সুশান্ত সিং ৰাজপুতে কৰিলে, হয় চেষ্টাৰ বেনিংটনে কৰিলে, আমাৰ লিংকিং পাৰ্কৰ ভোকেলিষ্ট কিয় কৰিলে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ছাকচেছফুল মানুহ কিয় কৰে? বিকজ দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যুজ এণ্ড এছপেক্টছ, মানে বিভিন্ন কাৰণ থাকে। পঢ়া, কেৰিয়াৰ, ফাইনেন্সিয়েল লছ, অৰ্থনৈতিক লছ, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, মাক দেউতাকৰ প্ৰব্লেম, ফেমিলি ইছ্যুজ, ড্ৰাগ এডিক্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ডিপ্ৰেশ্যনত যাব পাৰে, বিভিন্ন কাৰণ। তো এইখিনি কলো। এতিয়া আমি কোভিডৰ কাৰণে কিয় ডিপ্ৰেশ্যনটোৰ কথা আহিলে, এতিয়া দুটো কথা কওঁ। কোভিডৰ কাৰণে মেইনলি চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফিয়াৰ অফ দ্য ডিজিজ। প্ৰথমতে এনেকুৱা হ'ল যে ভয়তে, যে মোৰ যদি কোভিড হয় কি হ'ব, এইটোতো ট্ৰিটমেণ্ট নাই, ভেকচিন নাই, মই যদি মৰি থাকো। এইটো এটা কথা। এটা সমীক্ষাই দেখাইছে যে কোভিডৰ লগতে বহুত নন কোভিড ডেথছ হৈছে। মানে নন কোভিড ডেথছ মানে কোভিডৰ বাহিৰে বেলেগ কাৰণত মৃত্যু হোৱাৰ মানে কাৰণো বাঢ়ি যায় আছে। ছুইচাইড এটেম্প্ট হৈছে বহুত, কৈছে 300তকৈ বেছি ছুইচাইড এটেম্প্ট হৈছে এই ডিউৰিং দিছ পেণ্ডেমিক।
আৰু তেওঁলোকে কোৱা মতে এইবিলাক মানে তেওঁলোকে সাৰ্ভে কৰি বা তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেট কৰি গম পাইছে somewhat they are all related to this lockdown and this COVID-19 pandemic. এই পেণ্ডেমিক বা এই লকডাউনৰ লগত জড়িত ৰিজনৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুইচাইড এটেম্প কৰিছে। ফিয়াৰ অফ দ্য ডিজিজ মানে মোৰ বেমাৰটো হলে কি হ'ব। নেক্সট হৈছে লকডাউন। আমি চাওক মানুহটো এনেকুৱা এটা মানে জীৱ যাৰ সমাজপ্ৰিয় জীৱ। সেইকাৰণে আমাক পানিচমেণ্ট দিলে কি কৰে, আমাক জেলত থৈ দিয়ে, আমাক কালা পানী দিয়ে, আন্দামান নিকোবাৰত থৈ আহিছিলে। তো আমি সমাজত থাকি ভাল পাওঁ, ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ, মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি ভাল পাওঁ, ফেমিলিৰ ঘৰত যাই খানা এটা খাই ভাল পাওঁ, ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্কত বহি ভাল পায়, চিনেমা এখন চাই ভাল পায়, হেং আউট কৰে, আড্ডা মাৰে ন, ক্ৰিকেট খেলে, এইবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে। দ্যাটছ এন এনাদাৰ ইছ্যু। এই যে লকডাউনে মানে আমাৰ চাওক ৱৰ্ল্ডত এটা সময়ত ৰাজতন্ত্ৰ আছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিষ্ট আছিল আৰু বিভিন্ন মানে মানে কি বুলি কওঁ পলিটিকেল কি বুলি আইডিয়াজ আছিলে। কিন্তু কিয় এতিয়া গোটেই পৃথিৱীতে লাহে লাহে ডেমক্ৰেচিটো মানে আহি আছে? বিকজ আমি নিজৰ ফ্ৰীডমটো আমি বিচাৰো। আমাক কোনে বান্ধি থব লগা এই বস্তু আমি ভাল নাপাওঁ। তো এইটো এটা কাৰণ হয় যিটো কাৰণে আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যায় আছে। থাৰ্ড ইছ্যুটো হ'ল অলপ আগতে যেটা আমাৰ ৰেছপেক্টেড ছাৰে ক'লে ফাইনেন্সিয়েল। চব প্ৰব্লেম নাই যিসকলে পেঞ্চনাৰ বা যিবিলাকে গভৰ্ণমেণ্ট দৰমহা পাই আছে। প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাকৰ যিবিলাকে দিন হাজিৰা কৰে বা বিজনেছ কৰে, সৰু সুৰা বিজনেছ কৰে, বিজনেছ কৰি ডেইলি ইনকামে ডেইলি খাই আছে। প্ৰব্লেম হৈছে সেইবিলাকৰ। প্ৰব্লেম হৈছে ষ্টুডেণ্ট বিলাকৰ যিবিলাক কেৰিয়াৰ অন দা প্ৰচেছ আছিলে, কিন্তু হয়তো কোনোবাই মেডিকেল এন্ট্ৰেন্স দিম বুলি ৰখি আছিলে, নহল। কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িম বুলি আছিলে, পঢ়াৰ মানসিকতাটো নষ্ট হৈ গ'ল। এইবিলাকৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণ। আৰু এটা কাৰণ আছে ডিপ্ৰেশ্যন কি হয়, যিবিলাক এলকহলিক মানে এবিউজ কৰে, যিবিলাক এলকহল খুব ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে, এলকহল মদ্যপান কৰে, তেওঁলোকে কি হয় এই যে মাজতে পুৰা লকডাউনত মদ খাব নাপায়, তেওঁলোকৰ উইথড্ৰয়েল হয়। উইথড্ৰয়েল মানে কি, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ভয়ংকৰ কথা। যিবিলাকে মানুহে খুব মানে মদ খাই এডিকশ্যন হয়, ব্ৰেইনত তেওঁলোকৰ এলকহল লেভেল এটা অনবৰত থাকিব লাগে। যদি সেই এলকহল লেভেলটো ড্ৰপ কৰে তেজৰ পৰা, তেতিয়া কি হয় কিছুমান এবনৰ্মেল বিহেভিয়াৰ দেখুৱা আৰম্ভ কৰে। লাইক টোপনি কমি যাব, হাত কঁপিব, খঙাল হ'ব, ইৰিটেবিলিটি হ'ব, ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব, খং হ'ব, মাৰধৰ কৰিব। বিকজ দিছ ইজ কল্ড উইথড্ৰয়েল। উইথড্ৰয়েল মানে উইথড্ৰ কৰিছে, মদটো খাব নোপোৱাৰ কাৰণে, উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে উইথড্ৰয়েল চিমটমছ, এলকহল উইথড্ৰয়েল মানে চিনড্ৰম বুলি কয়। ঠিক আছে, তো এইকেইটা কথা কলো। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰৰ লক্ষণবোৰ কি? আপোনালোকে এই লক্ষণবিলাক নিজে যদি ভাবিছে তেতিয়া নিজে গম পাব যে আপোনালোকে ডিপ্ৰেশ্যন প্ৰ'ন নেকি, ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ চান্স আছে নেকি। চাওক ডিপ্ৰেশ্যন এংজাইটি অলমষ্ট লাইফত কেতিয়াবা নে কেতিয়াবা আমাৰ হয়। চাওক সৰু সুৰা মুড চুইংছটো বেমাৰ নহয়। পুৱা মালত কিবা এটা কথাত কাজিয়া লাগি গলো, মই পুৱা সোনকালে নুঠাৰ কাৰণে মোক গালি দিয়ে, তই কিমান শুই থাক ৰাতি মোবাইল টিভি পেলাই, মোৰ খং উঠিলে দুটামান বস্তু মই দলিয়ালো, ঠিক আছে, সন্ধিয়া মাৰ কলাতে আকৌ আহি শুলো। আগৰ দিনা ফ্ৰেণ্ড এটাৰ লগত কিবা কাৰণত কাজিয়া লাগিল, পিছদিনা সেই ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে আড্ডা দিলো, চাহ খালো। তো দিজ আৰ নট চাইকলজিকেলি, এইবিলাক মানসিক বেমাৰ নহয়। সেইখিনি খং, সেইখিনি ৰাগ, সেইখিনি মৰম, সেইখিনি কান্দন জীৱনত থাকিবই, বিকজ ইউ আৰ হিউমেন বিং। যোনে সেইখিনি নকৰে সেই মানুহ নহয়। যদি মানুহ হয়, মন আছে, তো ইমচনছ থাকিবই। যেনেকে শৰীৰ থাকিলে বেমাৰ থাকিব, তেনেকে মন থাকিলে ইমচনছ থাকিব। বাট ইমচনছ বিলাক এটা লিমিটত থাকিব লাগে। যিকোনো ইমচনছ যদি বেছি হৈ যায়, কয় এটা গীতাত কৈছিলে বিষ সেইটোৱে, এনিথিং ইন এক্সেছ বিষ হয়। যিকোনো বস্তুৰ এক্সেছটো বিষ। বিষ কি বুলি যদি আমি কাৰোবাক সোধো, তো এতিয়া মই কথাটো কৈছো, মন আমাৰ বেয়া লাগিব, কিন্তু মন বেয়া লগাটো ডিপ্ৰেশ্যন নহয়। ডিপ্ৰেশ্যন কেতিয়া কয় মই আপোনালোকক কৈ আছো। আপোনাক মই 9টা লক্ষণ কম এতিয়া। নাম্বাৰ 1, মনটো যদি অনবৰত বেয়া লাগি থাকে, পুৱা বেয়া লাগিছে কিন্তু সন্ধিয়া ভাল হৈ গৈছে, কথা নাই, কিন্তু কনষ্টেণ্টলি বেয়া লাগিছে, 10 দিন 12 দিন হৈ গ'ল, মন বেয়া, অনবৰত মনটো কিবা ডাৱৰীয়া হৈ থাকে। নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, আগত যিবিলাক কাম কৰি ভাল পাইছিলে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱা হৈ গ'ল। আগতে আমি পাবজি খেলি ভাল পাইছিলো, আগতে ঘূৰি ফুৰি ভাল পাইছিলো, আগতে কিবা এখন কিতাপ পঢ়ি ভাল পাইছিলো, এতিয়া আপোনাৰ মন নবোৱা হ'ল। নাম্বাৰ 2। নাম্বাৰ 3, টোপনি খুব বেছি কমি যোৱা বা খুব বেছি বাঢ়ি যোৱা। ডিপ্ৰেশ্যন হলে কেতিয়াবা টোপনি বহুত কমিও যায়, আৰু কিছুমানৰ বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। কিয় বাঢ়ি যায়? তেওঁলোকে শুই থাকিব ভাল পায়, বিকজ তেওঁলোকে আউটাৰ ৱৰ্ল্ডখনৰ লগত, বাহ্যিক দুনিয়াখনৰ লগত সংস্পৰ্শত আহিব নিবিচাৰে। তেওঁলোকে হতাশত ভুগে, যি হৈ থাকক আৰু। তো অত্যাধিক টোপনি কমা বা টোপনি বঢ়া। নাম্বাৰ 4, খুব বেছি ভোক লগা বা ভোক একেবাৰে নলগা। কিছু মানুহে ডিপ্ৰেশ্যনত পৰিলে খুব খায়। ইনফেক্ট মই যদি মন চন বেয়া লাগে, তামাম মই হোটেলত যাই কিবা কিবি খাই দিওঁ, আইচক্ৰীম খাই দিওঁ, বিকজ চুগাৰ ক্ৰেভ বুলি কয়। আমি যদি চুগাৰ বডিত যায়, আমাৰ ইউফৰিয়া হয়, মনটো ভাল লাগে। তো মই কিন্তু খাই দিওঁ। বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে, আমি চাবিচোন কিছুমান মিমছ থাকে, ব্ৰেকআপৰ পিছত ছোৱালীবিলাকে আইচক্ৰীম খাই আছে, এই কাৰণে দেখায়, বিকজ ইটছ এ ট্ৰুথ, মানে এইটো মিথ নহয়। আমি ডিপ্ৰেশ্যনত বহুত মানুহ খোৱাটো বঢ়াই দিওঁ। তো 4টা কলো। নাম্বাৰ 5 আছে, আমাৰ যদি ফিজিকেল এনাৰ্জিটো কমি গৈছে, আমাৰ বেমাৰ একো নাই, আমাৰ থাইৰয়ড চুগাৰ একো নাই, বাট থিং ইজ দেট আমাৰ কাম কৰিব মানে বল নোহোৱা হৈ গৈছে, মানে কিবা এটা কৰিলেও নোৱাৰো টাইপ, ফেটিক, এনি টাইম ফেটিক লাগি থাকে।
নাম্বাৰ 5 হ'ল মানে নাম্বাৰ 6 হ'ল কনচেন্ট্ৰেচনটো কমি গ'ল আগতে পঢ়া শুনা ভাল হৈ আছিল যে কনচেন্ট্ৰেচনটো কমি যায় আছে আপুনি সব বেংকত চাকৰি কৰে বা এতিয়া আপোনাৰ কি হৈছে বেংকত কিছুমান ভুল হোৱা হৈছে হিচাপ নিকাচত ভুল হোৱা হৈছে তো গম পাইছে যে আপোনাৰ যদি কনচেন্ট্ৰেচনটো কমি যায় দেন নাম্বাৰ 7 এজিটেশন কাক কয় মই কৈছো ৰেষ্টলেছনেছ অশান্তি এইমাত্ৰ ভাবিব যে মই মনটো বেয়া লাগিছে মই কিবা এখন নেটফ্লিক্সত কিবা এখন ৱেব সিৰিজ চাই দিওঁ আজি মানে এমাজনত সেইখন পাতালোক চাই দিওঁ বা বিটখন চাই দিওঁ তো লব বিটখন নাই ভাল লগা নাই বিটখন চাবলৈ নাই মই মানি হেষ্টখন চাওঁ নহয় মই ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ থিংছখন চাওঁ তাৰপিছত ক'ব নাই ভাল লগা নাই মই এটা কাম কৰো মই পাবজি খেলো না পাবজিটো ভাল লগা নাই মই অকমান ফুৰিব যাওঁ নাই কাৰোবাক কথা পাতো একো কৰিয়ে শান্তি নাপায় মানে এটাৰ পিছত এটা শিফট কৰি থাকে কামত এইটো এটা ডিপ্ৰেছনৰ লক্ষণ তাৰ পিছত আছে ওয়াৰ্থলেছনেছ নিজৰ জীৱন যেন একো নাই মোৰ জীৱনটো শেষ আৰু মোৰ জীৱনৰ কোনো লক্ষ্য নাই মই জীৱন এনেই বাচি আছো মোৰ পৰা কাৰো একো লাভ হোৱা নাই মই এটা ইউজলেছ মানুহ এই থিংকিংটো অহাটো ওয়াৰ্থলেছ ফিলিং আৰু নাম্বাৰ 9 টো হ'ল সবতকে ডেঞ্জাৰাছ সুইচাইডেল টেন্ডেন্সিজ এই 9টা সিম্পটমৰ যদি 5টা যিকোনো থাকে এটা দুটা থাকিলে নহব 5টা যিকোনো থাকে আৰু যদি more than 2 weeksত থাকে মানে দীঘলীয়াকে থাকে 2 সপ্তাহতকৈ বেছি হৈ গ'ল মানে দীঘলীয়া হ'ল আৰু 5টা এই 9টা মই যিটো একদম আৰম্ভণিৰ পৰা ক'লো 9টা লক্ষণ থাকে then you may be a patient of major depressive disorder য'ত আপুনি এজন মানসিক ৰোগৰ ডক্টৰৰ লগত সাইকিয়াট্ৰিষ্ট এজনৰ লগত আপুনি কন্টেক্ট কৰিব লাগে বা সাইকোলজিষ্ট এজনৰ পৰা কাউন্সেলিং ল'ব লাগে তো মই ডিপ্ৰেছনৰ ওপৰত বহুতখিনি ক'লো আৰু মই ভাবিছো যে এনেকে আমি কৈ থাকাতকে উইল গো বাই নেক্সট মই কোৱেশ্চন বিলাক ল'ম প্ৰশ্নবিলাক ল'ম তেতিয়া এনসাৰ দি মোৰ বেছি ভাল লাগিব তো কোভিড ৰিলেটেডে হওক অকল মানে মানসিক বুলি নহয় কোভিড ৰিলেটেড যদি কিবা ডাউট আছে যে টেষ্টটো কি পজিটিভ নিগেটিভ কিয় এচিম্পটমেটিক আহে লক্ষণ কিয় নাথাকে বা ভেকচিনৰ বিষয়ে কিবা জানিব লগা আছে এনিথিং ইউ ৱান্ট টু আস্ক মোক সুধিব পাৰে তো মই খুব বেছি নকওঁ এইখিনি কৈছো খালি এটা লাষ্ট কেইটামান মই কম এটা কথা যে হাউ টু টেকেল উইথ ডিপ্ৰেছন এণ্ড এংজাইটি মই অকল কোভিড নহয় এজ এ হ'ল জীৱনত কেনেকে আপুনি পাৰ কৰাব কোভিড যাব আৰু কিবা এটা হ'ব লাইফ উইল গো অন কিন্তু ডিপ্ৰেছনটো থাকি যাব সেইটো কেনেকে টেকেল কৰিম নাম্বাৰ 1 এক্সপেক্টেশন চাওক এক্সপেক্টেশন গ্ৰেট হ'ব লাগে বেছি হাই হোৱাটো ঠিক নহয় সো গ্ৰেট আৰু হাই এক্সপেক্টেশনৰ ডিফাৰেন্স আছে মহান উদ্দেশ্যলৈ কিবা এটা কাম কৰক আপোনাৰ সেইটো খুব জৰুৰী কিন্তু আপুনি যদি নিজৰ লিমিটতকৈ বেছি আশা কৰে সেইটো কেতিয়াবা আপোনাৰ too much of optimism to বেয়া গীত আমি কোনো ধনাত্মক ভাবক পজিটিভ ভাবক নহয় sometimes you have to think মানে অলপ নেগেটিভ ভাবিব লাগিব যাতে প্ল্যান বি থাকে প্ল্যান সি থাকে কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি মেডিকেল পালে মই ডক্টৰ হ'ম মই হস্পিটেল খুলিম ইঞ্জিনিয়াৰিং পালে মই ৰিচাৰ্চ কৰিম ইউএছ যাম মই যদি পিএইচডি পাওঁ মই প্ৰফেসৰ হ'ম ইমান ধুনীয়াকৈ মই ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়াম বাট হেতুতো নহবও পাৰে ডাজন্ট মেটাৰ লাইফখন এখন ফেৰিটেল নহয় লাইফত হ্যাপি এন্ডিং নহয় কেতিয়াও তো আপনি নাভাবিব যে হ্যাপি এন্ডিং হ'ব সদায় সো এইটো বস্তু জানিব লাগিব যে সদায় নহবও পাৰে আপনি কাম কৰিব যে মই হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম বাট যদি নহয় মই ভাগি নপৰো দেয়াৰ আৰ লটস অফ আদাৰ ওয়েজ পৃথিৱীৰ যিকোনো ফিল্ডত কেৰিয়াৰ আছে ভাত ৰান্ধিও কোনোবাই 5 ষ্টাৰত 2 লাখ 2.5 লাখ টকা দৰমহা পাই আছে ওয়ো হোটেলৰ মালিক আগৰৱাল 26,000 কোটি টকাৰ মালিক সৰু ল'ৰা কিমান বছৰ 25 বছৰৰ ল'ৰা এটা তাতেও কেৰিয়াৰ কেৰিমিনাটি আকৌ ইউটিউবাৰ হৈ কেৰিয়াৰ বনাইছে তো অকল যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰফেসৰ পাইলট আমাৰ যেটো অৰ্থডক্স মিডল ক্লাস থিংকিং যেটো আছে হেতুৰ পৰা অকমান আহিব লাগিব ওলাই হেতু হলে কুটেও নহব কিন্তু আৰু হেতু লাহেলে যাই আছে গিটাৰ বজাওক গান গাওক ক্ৰিকেট খেলক কেৰিয়াৰ বনাওক সবে এটা মাকদেউতাকে এটা কথা কয় যে গিটাৰ বজাই নকো মাইকেল এঞ্জেলো হবি নেকি ক্ৰিকেট খেলি ফেলে কি বিৰাট কোহলি হবি নেকি এটা মোৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ল কি ডক্টৰ হৈ সবে এইমছৰ ডক্টৰ হৈছে নেকি কি নলবাৰী ডক্টৰ গুৱাহাটী ডক্টৰে কি কেৰিয়াৰ বনোৱা নাই নেকি সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট কথা গান গালে যে জুবিন গাৰ্গ হ'ব লাগে নহয় নহওঁ জুবিন গাৰ্গ মই নিজৰ আইডেন্টিটি এটা বনাম ডক্টৰ হৈ যে ইউএছৰ ডক্টৰ হ'ব লাগিব ইমান ডাঙৰ ডক্টৰৰ কিবা এটা নাম পালে ডক্টৰ অমুকটো ডক্টৰ হবি নেকি বুলি কওঁ নেকি তাতো আপত্তি নাই তাতে নলবাৰী ডক্টৰ এটা হৈ থাকিলেও বেয়া খুজ কিন্তু ক্ৰিকেট খেলিলে এটো মানে তেওঁ নেগেটিভলি ক'ব যে কেইটানো তেণ্ডুলকাৰ হ'ব পাৰিছে কিমানে এনে বাগৰি আছে these are things parents should also know এইবিলাকে নষ্ট কৰি আছে সুইসাইড সেই কাৰণে বাঢ়ি যায় আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সো সদায় প্ল্যান বি থাকিব লাগে যে এটো নহলে এটো কি দৰ্জা এখন বন্ধ হৈছে দৰ্জাটো কি নাম্বাৰ 2 লাইফত এনেকুৱা এজন দুজন মানুহ ৰাখক মেবি your mom dad sister peer গ্ৰুপৰ মানুহ নিজৰ ফ্ৰেন্ড বয়ফ্ৰেন্ড গাৰ্লফ্ৰেন্ড হাজবেন্ড ওয়াইফ যিনো এজনে নহওক যাক আপুনি গোটেইখিনি কথা ক'ব পাৰে যাক আমি লগ পালে এটি জানে যে আপুনি যদি কিবা এটা বহুত ডাঙৰ ভুলো কৰি আছে আপোনাৰ পিঠিত হাতখন থৈ ক'ব যে তই চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো তোৰ লগত বহুত মানুহ পৃথিৱীত এটো কাৰণে ডিপ্ৰেছনত পৰে লোনলিনেছৰ কাৰণে অকলশৰীয়াৰ কাৰণে যে তেওঁৰ জীৱনত হেনুকা মানুহ এজন বা এগৰাকী নাই তো হ্যাভ আ পারসন ইন ইয়োর লাইফ নিজৰ জীৱনত হেনুকা মানুহ এগৰাকী বা এজন ৰাখক
খুলকে কথাখিনি কওক, ইমোশনছটো হাইড নকৰিব কেতিয়াও। আপুনি ভাবি চিন্তি কওক কাৰ আগত ক'ব, কিন্তু তেনেকুৱা বিশ্বাসী মানুহ এজনক কওক। য়োগা মেডিটেশ্যন ৰেগুলাৰলি কৰক। মেডিটেশ্যন কৰিলে বহুত ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা কমে। এক্সাৰচাইজ কৰিলে কি হয়, আমাৰ বডিত কিছুমান পজিটিভ হৰম'নছ বাঢ়ে, যাক আমি এণ্ডৰফিনছ বুলি কওঁ, চিৰটনিন বুলি কওঁ, ডোপামিন বুলি কওঁ। এইবিলাক ভাল মানে পজিটিভ হৰম'ন বাঢ়ে। হুৱেৰেজ আপুনি যদি টেনশ্যনত থাকে, আপুনি নিগেটিভ হৰম'ন ষ্টেৰইড, কৰ্টিচল বাঢ়ে, যিবিলাকে ষ্ট্ৰোক, হাৰ্ট এটাক, প্ৰেছাৰ, চুগাৰ বঢ়াই দিয়ে। সেইকাৰণে আজিকালি দিনত এইবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে। মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰিব। এটা কথাত আমি এটা কথা কৈ নহয়, এটা জোক যদি মই 4 বাৰ কওঁ, আপুনি হাঁহিব নেকি? নাহাঁহে। আপুনি মোক ক'ব কি ছাৰ, আপুনি এটা কথাকে বাৰে বাৰে কৈ আছে, বৰ লগা আছে। প্ৰথমবাৰ হাঁহি উঠিছিলে, নেক্সট দুবাৰ হাঁহি নুঠা হ'ল। যদি তেনেকুৱা এটা জোকত যদি আপুনি 4 বাৰ হাঁহিব নোৱাৰে, এটা কৌতুকত 4 বাৰ হাঁহিব নোৱাৰে, দেন এটা 5 বছৰ আগৰ দুখ লৈ পেলাই এতিয়াও দুখত চকু পানী কিয় টুকি আছে আপুনি? ইমান বছৰ হৈ গ'ল, 5 বছৰ হৈ গ'ল, 4 বছৰ হৈ গ'ল। নাই সেইটোৱে মোক কিয় এৰি থৈ গ'ল তাই, মই কিয় মেডিকেলত চিট নাপালো, মোৰ মা ঢুকাই গ'ল, মোৰ গোটেই প্ৰপাৰ্টি লছ হ'ল, কিয় হৈ গ'ল এইবিলাক। সদায় মনত ৰাখিব, আজি যি ঘটি আছে 5 বছৰ পিছত তাৰে 90% একো মেটাৰেই নকৰে, কমপ্লিট নিউ লাইফ এটা হ'ব। তো এইখিনি থিংকিঙেৰে আগবাঢ়ি যাওঁ। মই বেছি নকওঁ, বাকী মই কুৱেশ্যন এনচাৰত কম। থেংক ইউ ছ' মাছ। ধন্যবাদ ছাৰ। থেংক ইউ। আমি পোনে আমি কুৱেশ্যন এনচাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ চিয়'ৰ চাট বক্সত আপোনাৰ কাৰণে বহুখিনি কুৱেশ্যন আহিছে। চিয়'ৰ গোটেইখিনি লোৱাটোতো সম্ভৱ নহয়। তাৰ ভিতৰত আমি নিৰ্দিষ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন আমি পাৰ্টিচিপেণ্টসকলৰ কাৰণে আপোনালৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। প্ৰথমতে আমি লৈছোঁ 1 নম্বৰ, ইজ ইট লজিকেল টু ৱাশ্বিং ভেজিটেবল fruits and even fish and meats with light soap water to get rid of COVID-19 contamination? এইটো ভাল কথা সুধিছে, আৰু বহুতে এইটো কথা মোক আগতে সুধিছে মোৰ ফেচবুক লাইভত। চাওক, যেতিয়ালৈকে এটা পিয়ৰ এটা WHO কোনো ধৰণৰ এটা মানে ভাৰ্ডিক্ট নোলায়, মই বাৰে বাৰে কৈছো, কিছুমান বিবৃতিত কৈ আছে যে সাৰ্ফেচৰ পৰা যায়, মানে যিকোনো বস্তু মোবাইলৰ পৰা যায়, কিছুমানত কৈ আছে নাযায়, বেছি সময় এয়াৰত বাছি নাথাকে। বাট যেতিয়ালৈকে ফাইনেলাইজ নহয়, বাৰে বাৰে কৈছো, 6 months পুৰণা এটা পুৰণি ভাইৰাছ এটাত আমি বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিব বাকী আছে। তাৰ আন্তঃগাঁথনি, তাৰ DNA ষ্ট্ৰাকচাৰ, RNA ষ্ট্ৰাকচাৰ হওক, তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয়, কি প্ৰটিন আছে, কি ৰিচেপ্টৰ্ছ আছে, কি মলিকিউলছ আছে, কেনেকুৱাকৈ বিহেভ কৰে টেম্পাৰেচাৰত, কেনেকৈ বিহেভ কৰে কি মানে মোবাইলৰ চাৰ্ফেচত। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, চাওক মই ক'ব বিচাৰিছো, এতিয়া মানুহে ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ভেকচিনত লাগি আছে। যেতিয়া এইখিনি ওলাব মানুহে সময় পাব যে আমি ৰিচাৰ্চ কৰো ৰচোন, যে ফ্ৰুটেৰে যায় নে নাযায়। ফ্ৰুট ৰাখি পেলাই চাব লাগিব, বিভিন্ন ফ্ৰুট ৰাখি, এটা ফ্ৰুট ৰাখিও চালে নহব, আপেল বা আঙুৰ ৰাখিও চাব নোৱাৰিব। তো এইবিলাকত টাইম লাগিব। বাট মই কি কওঁ, যেতিয়ালৈকে ফাইনেল বিবৃতি এটা নোলায়, অবভিয়াছলি ধুৱক। আৰু শাক পাচলি ধোৱাটো এনেকুৱা নহয় কিমান তাতে কীটনাশক থাকে, পেষ্টিচাইডছ থাকে, চাৰ্ফেচত কালাৰ থাকে। দেন আচ্ছা, মানি ললো কভিড নাই, টাইফয়েডৰ বীজাণু কি হ'ব, কলেৰাৰ বীজাণু কি হ'ব, হাইজাৰ বীজাণু কি হ'ব? Those are to foodborne diseases, no? Yes, obviously, hygiene is always a mandatory thing, not only for COVID-19, for other diseases also. আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, কওকচোন। এজনে সুধিছে, যেতিয়া ভাইৰাছ একচুৱেলি COVID-19 কৰোনা ভাইৰাছ কম আছিল, তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে বন্ধ বেছিকৈ দিছিল। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা COVID-19ৰ স্প্ৰেডটো ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত বেছি হৈ গ'ল, তেতিয়াৰ পৰা লকডাউন বন্ধখিনি কমি গৈছে। ইয়াৰ পৰা কিবা অপকাৰ বা উপকাৰ হ'ব, তেনেকুৱা কিবা তেখেতে জানিব বিচাৰিছে আচলতে। ভেৰি গুড। আৰু এইটো কথা আগতেও মই এনচাৰ দিছো এইটো কথা, আৰু এই কথাটো আজি মই অলৰেডি অলপ আগতে কৈ থৈছিলো যে ইনিচিয়েলি এইকাৰণে দিছিলে যে পৃথিৱীত ইমান মানুহ ঢুকাইছিলে, সেনেকুৱা হাৰত যদি ভাৰতত ঢুকাব লাগিছিলে, তো আমাৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া হ'ল হয়। তো ইন ডেট চিনাৰিঅ' যেতিয়া 3টা কেছ 4টা কেছ ধৰা পৰিছিলে, তেতিয়া অলপ অবজাৰ্ভ কৰিলে, কাৰণ আমি নাজানো যে এই বেমাৰটো আমাৰ ভাৰতত কিদৰে সি এক্ট কৰিব গৈ আছে, কিদৰে আমাক অন্যায় কৰিব যাই আছে। সময় যোৱাৰ লগে লগে গম পালে যে 60-70% একো লক্ষণে নাথাকে। 10% কেতিয়াবা হস্পিটেলাইজেশ্যন লাগে, 1% কেতিয়াবা অক্সিজেন বা ভেন্টিলেটৰ লাগে, মানে 100 জনৰ 1 জনৰ। তো তেতিয়া লাহে লাহে কমিউনিটি মানে অলপ শিথিল কৰিলে। কিয় কৰিলে? আগতে ছাৰে যিটো ক'লে, কাৰণ মই কৈছো যে ইকনমিক এক্সপেক্টটো বেয়া হৈ যাব, অৰ্থনীতি ডিষ্ট্ৰয় হৈ যাই আছে, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া কেৰিয়াৰ নষ্ট হৈ যাই আছে। তো উই হেভ টু ষ্টাৰ্ট। আৰু ধৰক ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা হয়তো স্কুল কলেজ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা হয়তো ভাবিব চৰকাৰে। অপকাৰ একো নহয়, কাৰণ আমি অলৰেডি গম পাইছো যে ডিজিজটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত সিমানখিনি ভিৰুলেণ্ট নহয়। আপোনাৰ কাৰণে বহুতখিনি কুৱেশ্যন আছে, কিন্তু আমি তাৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন চিলেক্ট কৰি পেলাই আচলতে দিছো। যিখিনি কথা আপুনি আলোচনা কৰিছে, সেইখিনি আমি পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচৰা নাই। হয় হয় ছাৰ, এটা কাম কৰিব ছাৰ, আপুনি মোৰ সেই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো আপুনি তেওঁলোকক যদি
মানে দিব খোজে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক বা যিসকল আছে মই দেখিছোঁ কিছুমান PhD স্কলাৰো আছে প্ৰফেচাৰ আছে তো তেওঁলোকেও যদি কিবা জানিব বিচাৰে মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মই দি দিম তেওঁলোকে মোক সুধিব মোৰ পেজটোতো গৈ পেলাই সন্দীপন শৰ্মা মাৰিলে তেওঁলোকে কুৱেশ্যনবিলাক সুধিব পাৰিব ঠিক আছে কিছুমান আমি লৈ ল'ম বাৰু একো কথা নাই 2-3টা আমি লৈ ল'ম Next question, how can we maintain a good mental health of our children during COVID-19 pandemic situation? এইটো খুব মানে ভাল কুৱেশ্যন এটা সুধিছে গুড পেৰেণ্টিং বুলি কয় আমি কেনেকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পেৰেণ্টিং কৰিম আমি ডাঙৰ কৰিম খুব সংক্ষেপে ক'ম চব মনত ৰাখিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ নিজৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি এখন ফটোষ্টেট কপি আমি কওঁ ন ইয়াৰ খোজটো একদম দেউতাকৰ দৰে হৈছে এই তাইৰ চকু যদি একদম মাকৰ দৰে হৈছে একদম মাকৰ দৰে কথা কয় ককায়েকৰ দৰে কথা কয় কিয় কয় বিকজ উই ইনহেৰিট আমি আমাৰ ব্ৰেইনটো ইমান এমটি হৈ থাকে এখন যেন ব্লেংক ডিস্ক আমি চব চাই শুনি জীৱনত শিকো আৰু মেক্সিমাম আমি নিজৰ পেৰেণ্টছৰ লগত থাকো জীৱনত তো পেৰেণ্টছে প্ৰথম কথা টাইম স্পেণ্ড কৰিব টাইম পাইছে লকডাউনৰ পৰা লকডাউনৰ কিছুমান পজিটিভ হেক্সো আছে মই আপোনালোকক কম চ' আগতে আমি গোটেই দুনিয়াৰ লগত আমি ৰিলেশ্যনত আছিলো আমি ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আমাৰ মানে ছ'চাইটি আমাৰ মানে ফেচবুক হোৱাটছএপ না গ্ৰুপছ আমি নিজৰ মা দেউতাৰ পৰা দূৰত হৈ গৈ আছিলো আমি পাহৰি গৈছিলো যে আমি কেতিয়া মা দেউতাৰ লগত একেলগে বহি কথা এটা পাতিছিলো কেতিয়া আইতালে আমাৰ মূৰটো এবাৰ পিহি দিছিলে কেতিয়া আমি একেলগে বহি এখন টেবুলত বহি ভাত খাইছিলো আমি মনত নাই কিন্তু লকডাউনে আমাক সেইবিলাকো দিয়ে চব বছৰ এটা কথা নহয় যে চব বছৰ দুটা এক্সপেক্ট থাকে আমি ভাল এক্সপেক্টটো বিচাৰি চাব পাৰিব লাগে আমি যিটো মেণ্টেল ডিষ্টেন্সিং হৈছিলে মানসিক ডিষ্টেন্সিং হৈছিলে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সেই গেপটো ফুলফিল কৰিছে আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক টাইম দিব লাগে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তেওঁলোকে লোনলিনেছ ফিল কৰিব নালাগে নাম্বাৰ 2 হ'ল তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে কিছুমান প্ৰডাক্টিভ কথা চিন্তা কৰিব লাগে মানে আপুনি কিবা ড্ৰয়িং কৰক কিবা এটা ডান্স শিকাওক আপোনাৰ মাকজনী যদি ডান্সাৰ নিজৰ ছোৱালীটোক ডান্স শিকাব চেষ্টা কৰক খুহুতীয়া জোকছ কওক এখন কমিক বুক পঢ়ক সেইবিলাক কৰিব পাৰিব নাম্বাৰ 3 কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খং দেখাব নালাগে আপুনি চাপ'জ মই এজন মানে মাকে দেখিলে ল'ৰাটোৱে টেবুলখন বেয়াকে থৈছে তই এনেকে কিয় থৈছ একদম বেয়া কৰিছ এনেকে মানুহ থয় নেকি that is a way of negative reinforcement তো বেয়াকে কোৱা হ'ল সেম কথাটো ক'ব পাৰিলে বাবা এনেকে নথবা মানুহ আহিলে কি ক'ব কোৱাচোন নেক্সট টাইম ভালকে থবা তো দিস ইজ a way of মানে টকিং কেনেকে কয় কাৰণ যদি আপুনি নিগেটিভলি কয় মানে বাচ্চাটো এইটো ভাবিব যে যেতিয়া মোৰ কথা কোনোবাই নুশুনে মই গালি পাৰিব লাগে ভৱিষ্যতে সিও তেনেকুৱা হ'ব সি এনেকুৱা মানুহক যদি তাক কিবা এটা তাৰ এগেইনষ্টত যায় তাক যদি কিবা এটা নকবলৈ কথা সি গালি পাৰি দিব কাৰণ সি গম পায় যে মানে মাইটো কৰিছিলে মই কথা শুনা নাছিলো কাৰণে মোক গালি দিয়ে গতিকে মোৰ কথাও কোনোবা নুশুনিলে মই গালি দিম সিও নিজৰ ৱাইফক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো সেনেকুৱা ট্ৰিটে কৰিব তো দিজ আৰ দ্য ৱেজ অফ গুড পেৰেণ্টিং বুলি কয় তো সদায় মনত ৰাখিব আপুনি যিটো বিহেভিয়াৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এক্সপেক্ট কৰে আপুনি সেইটো বিহেভিয়াৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখাব লাগে নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্যন আছে একচুয়ালি তেখেতে এটা কোৱেশ্যন সুধিছে অলপ কথাটো পাৰ্সোনালকে সুধিছে হয় আমি ডক্টৰ বিশ্বৰূপ ৰায়চৌধুৰী তেখেতে ইয়াত উপাধিটো ভুলকে দিছে শাস্ত্ৰী লিখিছে জি না গম পাইছো হয় বিশ্বৰূপ ৰায়চৌধুৰীৰ যিটো এক্সপ্লেনেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেণ্ড অফ ডক্টৰ বিশ্বৰূপ ৰায়চৌধুৰীৰ COVID-19 এক্সপ্লেনেশ্যন আচলতে হয় সেইটো আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মই ভবা নাই আচলতে ইয়াত না একচুয়ালি বিশ্বৰূপ ৰায়চৌধুৰীৰ যিটো ভিডিঅ'টো বহুতে মোলৈকে সেন্ড কৰিছে কিন্তু পাৰ্সোনালি কৈছো সঁচাকে কৈছো মই সেইটো ভালকে এতিয়ালৈকে শুনা নাই মাজতে আৰু একজন বেলেগ অসমীয়া ডক্টৰ এজনে মই নাম নলওঁ তেখেতেও কিছুমান কৈছিলে যে মানে কিবা কিবি ৰিউমাৰ চ' মই এটা কথাই কওঁ বেমাৰটো ৰিউমাৰ নহয় সদায় মনত ৰাখিব কিন্তু বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কথা ৰিউমাৰ ওলাইছে মানে বেমাৰটো নহয় বেমাৰৰ সাৰাউণ্ডিং এনেকুৱা কিছুমান কথা ওলাইছে যিবিলাক ৰিউমাৰ চ' সেইটো কয় ইনফডেমিক বুলি কয় এটা নতুন ৱৰ্ড এটা আপোনালোকক ক'লো যেনেকে পেণ্ডেমিক ইনফডেমিক মানে কি জানে ইমানেই বেছি ইনফৰমেশ্যন যেনে ইনফেকশ্যন বেছি হ'লে আমি পেণ্ডেমিক কওঁ ইনফৰমেশ্যন লাগাতকৈ বেছি হৈ গৈছে এইটো ইনফডেমিক কয় আৰু মেক্সিমাম ইনফৰমেশ্যনে ভুল দিছ ইজ কল্ড ইনফডেমিক আপোনালোকে যদি ইনফডেমিকৰ যিটো নেটত চাই পেলাই যদি আপুনি চাই হোৱাট ইজ ইনফডেমিক তাতে ইনফডেমিকৰ ডেফিনেশ্যনটো আপোনালোকে গম পাব তো মানে লাগাতকৈ বেছি ইনফৰমেশ্যন আমাৰ হাতত আহি গৈছে এতিয়া মানে টিভি এংকৰজনেও কভিডৰ ওপৰত কিবা এটা কৈ দিলে কভিড চেণ্টাৰত থকা দুজন কৰ্মীও কিবা এটা কৈ দিলে পুলিচেও কিবা এটা ক'লে ডক্টৰ বা স্বাস্থ্যকৰ্মী বা এনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোনে জড়িত হৈ আছে ICMR ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ বা WHO তেওঁলোকে একচুৱেলি এইবিলাকত কথা কোৱাৰ কাৰণে একচুৱেলি দে আৰ এলিজিবল চ' সেইটোৱে কৈছো তো এইটোৱে ইনফডেমিক বাকি কওক ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কোৱেশ্যন আছে সেই কোৱেশ্যনটো আচলতে আজি আমাৰ টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড ময়ো যিটো কথা চিন্তা কৰি আছো আচলতে হয় সোশ্যাল ষ্টিগমা বুলি আমি আচলতে আমি সোশ্যোলজিত পাইছো হয় এই বিষয়টো বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজখনত
কৰোনা পজিটিভ ব্যক্তি বা মহিলাক এছাম মানুহে ঘৃণাৰ চকুৰে চাইছে আৰু সমাজত বিষবাষ্প বিয়াইছে, যাৰ ফলত এই কোভিড পজিটিভ মানুহসকলে মানসিকভাৱে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইতিবাচক মতামত বিচাৰো। চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কওঁ, মই আগতে কৈ আহিছো, একচুৱেলি ময়ো তেনেকুৱা, যিহেতু আমি ইনবৰ্ন ইণ্ডিয়ান বা অসমীয়া, আমি এক্সট্ৰিম অফ ইমোশ্যনত থাকি সদায় ভাল পাওঁ। আমি হয়তো এটা মানে সীমাৰেখাৰ এটা চাইডত নহয়, আমি মাজত থাকিব নোৱাৰো। আমি মানে গ্ৰে জোনত নাথাকো। আমাক হয়তো বগা নতুবা কলা, বাকী কালাৰ বিলাক আমাক নালাগে। আমি কিবা এটা হৈছে, আজি অমুকটো ধৰ্ষণ কাৰ্য হৈছে, অমুকটো কোনোবা এজন মানুহ ঢুকালে, লিঞ্চিং হ'ল, আমি 10 দিন মান একেলগে ফালি দিলো, একেলগে হোৱাটছএপ ফেচবুক, তাৰপিছত নোহোৱা হৈ যায়। আমি মানে এক্সট্ৰিম অফ, মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াতো এতিয়া মানে 2 চাম মানুহ আছে। এছাম আছে যিজনে কভিড বেমাৰ বুলি নাভাবে, ভুল কৰিছে, চৰকাৰে ভুল নীতি কৰিছে, অমুক কৰিছে, বেমাৰ নহয় ৰিউমাৰ। আৰু এটাই কৰিছে কি, নাই ইমান ডাঙৰ বেমাৰ, এইটো বেমাৰ হলে মানুহ ঢুকাব, মুখ হব, এই দূৰে দূৰে ৰাখ, ষ্টিগমা, কৰোনা ফবিয়া, এটা ৱৰ্ড নতুন। যেনেকে থাকে ন এগাৰোফবিয়া, হাইটৰ ফবিয়া, ছচিয়েল ফবিয়া, দেন কৰোনা ফবিয়া, মানে কৰোনাক ভয় লাগে। তো কৈছো না, আমাৰ মানুহবিলাক 2 ভাগ হৈ থাকে সদায়, মাজত থকাৰ মানে ইচ্ছা নাই, হয়তো এইটো মানে এক্সট্ৰিম অফ মানে ইমোশ্যনছত থাকে, মাজত থাকিব লাগে আৰু সদায় দুটা পক্ষৰ কথা শুনিব লাগে। প্ৰথম কথা হ'ল ফবিয়া কৰিব লগা একো নাই। এবাৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পিছত নেক্সট টাইম ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সটো বহুত কমি যায়। এই কাৰণে মই নকওঁ যে এবাৰ কৰোনা হোৱাৰ মানুহ এটা পিছত কৰোনা আৰু হ'ব নোৱাৰে, বাট চান্সটো এই কাৰণে কম, বিকজ যিবিলাক ভাইৰেল নিউট্ৰেলাইজিং এণ্টিবডি থাকে, মানে ভাইৰাছটো যদি নিউট্ৰেলাইজ কৰে, দে আৰ ভেৰি প্ৰটেক্টিভ, আৰু তেওঁলোক জেনেৰেলি সহজে কৰোনা আৰু হ'ব নিদিয়ে। তো এনেকুৱা পেচেণ্টক একচুৱেলি হীনমান্যৰে চাব নালাগে। আপুনি নিজৰ প্ৰটেকশ্যনটো লওক, আপুনি মাস্ক পিন্ধক, আপুনি চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক, তেওঁলোকেতো চিকিৎসা কৰিবই নিজৰ, তেওঁলোক মানসিকভাৱে মানে আৰু আঘাত দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, এজন শিক্ষক হিচাপে, আমাৰ মাজৰ এজন শিক্ষকে এই প্ৰশ্নটো কৰিছে, এজন শিক্ষক হিচাপে এই সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি আপুনি ভাবে? এইটো খুব ভাল কথা সুধিছে তেখেতে। শিক্ষাগুৰুক সদায় শ্ৰদ্ধা কৰো, আৰু ভাল লাগিল তেওঁ এটা কুৱেশ্যন সোধাৰ কাৰণে। চব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাগুৰুসকলৰ ভূমিকাটো চবতকে বেছি। হয়, চৰকাৰৰ কিছু ভূমিকা আছে, মই সেইটো কম। শিক্ষাগুৰুসকলে পাৰ্চনেলি তেওঁলোকে হোৱাটছএপত মানে ভিডিঅ' কলত পঢ়াব পাৰে, তেওঁলোকে এছাইনমেণ্টছ দিব পাৰে। তাতে এটা কথা আছে, মই আগতেও কৈছো, ভাৰতখন বহুত দুখীয়া দেশৰ মানে দেশ, আৰু অলপ ছাৰে ক'লে যে বহুতে ভাত খাব পোৱা নাই, তেওঁলোকক কেনেকে এক্সপেক্ট কৰে যে আপোনাৰ অনলাইন টিচিং হ'ব। তো অনলাইন টিচিং একচুৱেলি এটা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হয়, এটা আমি কিছুমান মানুহক আমি আচলতে আঘাত দিছো, যিখিনি মানুহ সক্ষম নহয় সেইটো মোবাইলটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে। হয়তো লাইটৰ পোহৰ এটা পাবৰ নাই, কাৰেণ্ট নাথাকে, then how can they use a mobile or a phone? So সেইটো এটা হয়। তো মই কি ভাবো যে অলপ ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি আপুনি মানে ঘৰতে টিউশ্যন টাইপৰ অকমান মানে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। যেনেকে ধৰক তেওঁলোকক প্ৰপাৰলি মানে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি, মাস্ক পিন্ধাই, অলপ গেপে গেপে পঢ়াই, সেনেকে পাৰে। চৰকাৰী স্কুল কলেজ আৰম্ভ কৰিব লাহে লাহে। আৰু চৰকাৰক এটা মই ভাবিছিলো ক'বৰ কাৰণে, যে ইমানখিনি টকা পইচা খৰচ কৰি আছে, এটা PPE কিটত কিমান হাজাৰ টকা যায়, তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰিলে হয় গাঁও পঞ্চায়ত বা সেনেকুৱা অফিচবিলাকত হয়তো আপোনাৰ দুখীয়া মানুহ আছে বহুত, হয়তো মোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে, তাত যদি একোটা টিভি লগতে কিবা এটা মানে ৱাইফাই ৰাউটাৰ এটা দিয়ে, হাৰ্ডলি কিমান টকা, 7,000 টকা পৰিব, পিছতো কামত আহিব কেতিয়াবা পাৰে। তেওঁলোকে যদি চেমিনাৰ্ছ কৰিব লাগে, তাতে যদি আহি পেলাই অনলাইন টিচিং তেওঁলোকে সেনেকে কৰিব পাৰিলে হয়, এটা উপায় আছিলে। চ' এইটোৱে কম, বাকী আপোনালোকে পাৰ্চনেলি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মটিভেট কৰি থাকক, কওক যে তোমালোকে আগৰ পঢ়াখিনি ভালকে পঢ়া, আৰু এতিয়া নতুনকে পঢ়ি থাকা, কিবা মানে যদি ডাউট থাকে, তেওঁ ডেফিনেটলি আস্ক ইউ, তেওঁলোকে সুধিব। শেষৰটো কুৱেশ্যন আচলতে এটা, আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিখিনি কুৱেশ্যন থাকিব আচলতে এইখিনি যদি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবো, আমি সেইখিনি ছাৰলৈ পিছত আমি মেইল যোগে প্ৰেৰণ কৰিম। ঠিক আছে, আমি শেষৰটো কুৱেশ্যন, আচলতে আমাৰ নিজৰ শিশু আছে, সেই শিশুসকলৰ লগত জড়িত এটা কুৱেশ্যন সুধিছে। এই COVID-19 এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত এই বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আমি খাদ্যাভ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা তথা কেনে ব্যৱস্থা লোৱা উচিত? এটা আচলতে মই নিজেও জানিবলৈ আগ্ৰহী এইটো। অকে তাকে মই আচৰিত যে কাকতি ছাৰে ইমান ধুনীয়াকে কৈছে, মানে অলৰেডি তেওঁ বহুতখিনি কথা কৈছে দেই, পুষ্টিকৰ আহাৰৰ কথা, চানলাইটৰ কথা। মই আৰু অলপ ব্ৰিফিং কৰি জাষ্ট কৈ দিম। চাওক, শিশু বুলি ক'লে এতিয়া ডাঙৰ মানুহৰ ক'বলৈ ভাল, কাৰণ চব একেই,
শিশু বুলি ক'লে এটা কথা, এমহীয়া শিশুটোৰ ডায়েটটো অলপ বেলেগ হ'ব, 6 মহীয়া শিশুটো অলপ বেলেগ হ'ব, এবছৰীয়া শিশু আৰু 12 বছৰলৈকে আমি শিশু বুলি ধৰো। প্ৰথম কথা কি 6 মাহলৈকেতো আমি মাকৰ গাখীৰে খাব দিওঁ, তেওঁলোকক একো বেলেগ নিদিওঁ, আনটিল এণ্ড আনলেছ যদি ডক্টৰে আইৰণ ড্ৰপছ বা ভিটামিন ডি ড্ৰপছ নিদিয়ে। জেনেৰেলি আজিকালি দেখা গৈছে ভিটামিন ডি ড্ৰপছ দি দিয়ে ডক্টৰে, মানে মাকৰ গাখীৰো খাই থাকিব। আমি জানো যে ভাৰতত আমি এইটো নিয়ম যে 6 মাহলৈকে মাকৰ গাখীৰৰ বাহিৰে একো খুৱাব নোৱাৰে, চাউল দালি নাথিং, গৰু গাখীৰ একো খুৱাব নোৱাৰে, নেষ্টাম চেৰেলেক খুৱাব, অকল মাকৰ গাখীৰে খুৱাব লাগিব 6 মাহলৈকে। কিন্তু ডক্টৰে ভিটামিন ডি ড্ৰপছ দিয়ে, ভিটামিন ডিয়ে অলপ বেমাৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বঢ়ায়, আইৰণ ড্ৰপছ দিয়ে, আইৰণেও বঢ়ায়। দেন অলপ ডাঙৰ শিশুবিলাকক আপোনালোকে খেলা ধূলা কৰিব দিব পাৰে, খেলা ধূলা কৰিলে তেওঁলোকৰ ইমিউন চিষ্টেম বাঢ়ে, ঘৰতে, বাহিৰত যাব দিব নালাগে। নাম্বাৰ 2, ছাৰে যিটো কৈছে মেইনলি ইমিউন চিষ্টেমটো বঢ়াই ৰখাৰ কাৰণে 3টা বস্তু চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা হ'ল জিংক, ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি। ডাউট ভিটামিন এও লাগিব, ভিটামিন ইও লাগিব, বিও লাগিব, চব লাগিব, বাট চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিটামিন চি। ভিটামিন চিত আপোনাৰ কমলা টেঙা, মৌচুমী টেঙা, আপোনাৰ আমাৰ যিটো কাজি টেঙা মানে নৰ্মেল নেমু টেঙা, তাৰ বাহিৰে কিৱি ফ্ৰুইট, তো এই আমলখি, এইবিলাকত বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে। চাৱনপ্ৰাছতো মেইনলি যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট সেইটো আমলাই হয়, মানে আমলখিয়ে হয়। তো এইবিলাক ভাল হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে, যিবিলাকে খাব পাৰে, মই 6 মাহৰ তলৰখিনি কোৱা নাই। তাৰ বাবে ভিটামিন ডি ক'ত পায়? গাখীৰত পায় খুব বেছি ভিটামিন ডি, কণী, মাছ মাংসত পায়। আমি 1 বছৰ 2 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মাছ আৰু মাংস এলাও কৰোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু অবভিয়াছলি খেলিলে মানে কি, বাহিৰত খেলিলে মানে ৰ'দ পালে অকণমান 10-15 মিনিটৰ কাৰণে অকণমান ছানলাইট পালে, সূৰ্যৰ ৰশ্মি পালে ভিটামিন ডিও পাই গ'ল। জিংক থাকে আপোনাৰ বুট, মগু এনেকুৱা বস্তুবিলাকত, মটৰ বা মাছ মাংসতো থাকে। তো মই ছাৰে যিটো কৈছে একজেক্টলি যে পানী বেছিকে খাওক, তেওঁলোকক খেলিব দিয়ক, ৰ'দত খেলিব দিয়ক, একো নাই, আৰু তেওঁলোকক পুষ্টিকৰ খাদ্য দিয়ক। ধন্যবাদ ছাৰ। হয়। ইয়াৰ পিছত যিখিনি কুৱেশ্যন থাকিব আমি সময় আৰু সুবিধা অনুযায়ী ছাৰলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম, হোৱাটছআপ বা আপোনাৰ ইমেইল যোগে। হয় হয়। আমি ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, খুব ধুনীয়া। আৰু চাট বক্স একচুৱেলি ফুল হৈ গৈছে ছাৰৰ এইটো কমপ্লিমেণ্টত। আচলতে আমি নিজে জানো ছাৰ খুব পপুলাৰ মানুহ। নাই মানে একচুৱেলি কি হ'ল, এই লকডাউনৰ সময়ত মানে মোৰ টাইম অলপ পোৱা হলো, মানে পেচেণ্টৰ সংখ্যা কমি গ'ল। আৰু এটা কথা, এই লকডাউনত এটা যে আৰু ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণ এটা কিয় হয় জানেনে? মই এতিয়া আৰু এটা অলপ কথা কৈ দিওঁ। এই যে বহুত ৰোগী এনেকুৱা আছে, বেমাৰ হৈ আছে, ডক্টৰ তাতে যাব ভয় কৰে, যদি মোৰ কৰোণা হৈ যায়, পুলিচে যদি মোক ৰাস্তাত ধৰে। তো এইবিলাকো এটা কাৰণ, মানে যে মানসিকভাৱে মানুহবিলাক ভাগৰি পৰিছে। আৰু তেতিয়া ভাবিলো যে মই অনলাইন কিবা এটা, আমি মোবাইলৰ কিবা এটা ভাল ইউজ কৰো। বহুত আছে, ট্ৰেভেল ব্লগাৰ বহুত আছে, মিউজিক পেজ আছে, হা। তো মই ভাবিলো যে মেডিকেল হেল্থ পেজ অসমত কম আছে, চ' মই যদি কিবা এটা কৰিব পাৰো ছ'চাইটিৰ কাৰণে, চ' মই সেই পেজটো খুলিলো, ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা বুলি। আৰু মই নাম্বাৰটো দি দিছো, মই হোৱাটছএপৰ যিটো মানে হেৰি, এইটো কল মানে হোৱাটছএপত পাব 8638819812, 8638819812, এইটোত মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ ছাৰ। আমি ছাৰলৈ পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছাৰৰ এনে সুন্দৰ তথা সাৱলীল বক্তব্য, আৰু যিখিনিয়ে হয়তো মোক ব্যক্তিগতভাৱে তথা পাৰ্টিচিপেণ্ট সকলোকে উপকাৰ কৰিব, আৰু বিশেষকৈ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা ক'লে সেই কথাখিনিয়ে বহুতক উপকাৰ কৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ প্ৰফেচাৰ সঞ্জীৱ কাকতি ছাৰৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, যদি ছাৰ আছে আমাৰ মাজত। হয়, সঞ্জীৱ কাকতি ছাৰৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, যদি ছাৰ আছে, ছাৰক এই কুৱেশ্যনটো আমি দিব পাৰোঁ। শেষত আমি দিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈছিলোঁ যিহেতু। ছাৰ আছে? খুব সম্ভৱ দুখিত, ছাৰ এইটো ডিছকানেক্ট হৈ গৈছে। ছাৰ মই দেখিলো, এতিয়া ছাৰৰ সেইটো নাই বাৰু, মানে মই হেৰি কৰিলো হয়। হয়, ছাৰ ডিছকানেক্ট হৈ গৈছে চাগে। আমি আমাৰ ৱেবিনাৰৰ শেষ অংশলৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ। আমি ছাৰক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰীযুত দীপক বৰা ছাৰ আছে। ছাৰক আমি শেষত সকলোলৈকে ধন্যবাদ সূচক তথা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। দীপক বৰা ছাৰ। দীপক বৰা ছাৰ, আপুনি আনমিউট কৰক।
দীপক বৰা ছাৰ। এতিয়া শুনিছানে? শুনিছো আপুনি এতিয়া কওক। ধন্যবাদ অনুপ। ৱেবিনাৰখন যথেষ্টখিনি ফলপ্ৰসূ হৈছে বুলি মই অনুমান কৰিছো। যিকোনো হওক আজি এই সময় উপযোগী আমাৰ ৱেবিনাৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত বিশেষকৈ আজি অসমীয়া মাধ্যমতে আমাৰ আলোচনাবিলাক হোৱাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি বেছি আমাৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছো। যথেষ্টখিনি আমি পাবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন আমি পাইছো। বা যিকি নহওক আমাৰ এই ৱেবিনাৰখনত দুজনকৈ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনক আমাৰ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। এই দুইজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনে অতিকৈ আমাৰ বাবে সন্মানীয় আৰু তেখেতসকলৰ ইমান ধুনীয়া কিছুমান ইনফৰমেশ্যন বিশেষকৈ আমাৰ কাকতি ছাৰক আগতো লগ পাইছিলো, এতিয়াও আমি লগ পাইছো। বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই পেলাই ভাল লাগিছে। আমাৰ ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা দেৱলৈ যথেষ্টখিনি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। এই কাৰণে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেখেতৰ বিষয়ে বহুত কথা শুনি আছিলো আৰু তেখেতক আমি দৰ্শন লাভ কৰিবৰ কাৰণে এইটোৱে আমাৰ ৱেবিনাৰখনৰ অকণমান সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিলে। যথেষ্টখিনি আমাৰ বাবে এই সময় উপযোগী আমাৰ কিছুমান তথ্য তেখেতে আমাক দিলে। তাৰ বাবে তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে আমাৰ প্ৰফেচৰ সঞ্জীৱ কাকতি ছাৰ তেখেতৰ যিবিলাক অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে বা অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা যিবিলাক তথ্য আমাক প্ৰদান কৰিলে এই ৱেবিনাৰখনৰ লগত সংগতি ৰাখি, গতিকে তেখেতলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় তথা আজিৰ সভাখনৰ উদ্বোধক ডক্টৰ অৰুপ কুমাৰ বৰা ছাৰ। তেখেতে আমাক এই ৱেবিনাৰখনৰ সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেখেতলৈ অনেকখিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো এই সভাখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট অংশগ্ৰাহীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই ৱেবিনাৰখন সাফল্যমণ্ডিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ আমাক প্ৰদান কৰিলে। তাৰ সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টলৈকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ এই ৱেবিনাৰখনৰ জইণ্ট কনভেনিয়ৰ অনুপ কুমাৰ বৰা আৰু উত্তম শইকীয়া। তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি কষ্টৰ ফলত আমি মহাবিদ্যালয় এই ৱেবিনাৰখনৰ এটা সাফল্য ৰূপত আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিলো। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালবৰ্গক। তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰ ফলতে হয়তো আজি এই ৱেবিনাৰখন ফলৱৰ্তী হ'ব হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছো। গতিকে আমাৰ বহুতো ৱেল উইচাৰো আছে, তেখেতসকললৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। সদস্য সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য চমুকৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সেয়া আছিল আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ সন্মানীয় দীপক বৰা ছাৰ। তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তেখেতে আমাৰ মাজত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে থাকি বহুমূলীয়া সময় মাজত দিলে আৰু তেখেতে আমাৰ ৱেবিনাৰখন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাৰ মাজত থাকি আমাক যি সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে, তেখেতলৈ অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে আমি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো। আচলতে ইয়াৰ পিছত আচলতে কি অথনি প্ৰথমতে আমাৰ মাজত অলপ টেকনিকেল প্ৰব্লেম চলি গৈছিলে। টেকনিকেলি ইছ্যুজ থকাৰ কাৰণে আৰম্ভণিতে আমাৰ কিছুমান টেকনিকেল ইছ্যুজ চলি গৈছিলে। সেইটো কাৰণে আমি অকণমান আধৰুৱা হৈ গৈছিলে। আমি প্ৰফেচৰ সঞ্জীৱ কাকতি ছাৰৰ আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিলো। আমি তেখেতৰ চিনাকিটো খুব সৰু নহয়। মই বহুতবাৰ কেইবাবাৰো লগ পাইছো, প্ৰায় 3বাৰমান লগ পাইছো, ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চত লগ পাইছো। ছাৰৰ যি ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই সঁচাকৈ সকলোকে মোহিত কৰে। আমি ছাৰৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব বিচাৰিছো। শেষত আমি কৈছিলো ছাৰে MA কৰিছিলে নেহৰুৰ পৰা আৰু তাৰপিছত পোষ্ট ডক্টৰেল ফেলোশ্বিপ লৈছিলে চেনিচিয়াছ পৰা আৰু অলছ MMP এটা কৰিছিলে IIM আহমেদাবাদৰ পৰা।
Bortoman Sir currently working as faculty member of IIM Shillong. He is also a guest faculty of IIM Ahmedabad and IIM Bangalore. His area of interest, apart from history, sustainability, entrepreneurship, communication, and governance, is achieving desirable change through targeted social interventions. He has also worked as lecturer in St. Anthony College, Christ King College, and St. Edmund College, Shillong. He has a number of startups to his credit and was also associated with the founding of the Northeast Data Bank, the first news agency of the region founded in 1989 for supplying well-researched news, features, and documentaries for the print and electronic media of the country and abroad. Sir also a writer, an academician, and a documentary filmmaker. His latest book entitled Science, Technology, and Social Formation in Medievale Assam has recently been published by Cambridge University Press. His other books include Tawang, The Abode of Prayers and Technology, Production and Social Formation in the Evolution of Ahom State, as well as a number of edited volumes. He is a member of World Business School Council for Sustainable Development and was one of the authors that wrote the report of Management Education for the Future that was presented at the Rio Earth Conference. He was also a member of working group of the Center of Northeast Studies, Academy of Third World Studies, Jamia Millia Islamia New Delhi, and the international consultant of Indian media markets to Hamburg Media School, Germany. He has also contributed in formulation of the Lookist policy for the Ministry of External Affairs and Ministry of Commerce for studying the potential and problems for the trade between Northeast India and Southeast Asia. He is also a member of the advisory board of the Kasturba Gandhi International Memorial Trust and mentor to a number of social and business enterprises in the region. গতিকে আমি ছাৰৰ ইমান এজন ব্যস্ত মানুহ, ইমান এজন ব্যস্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুহ, তেখেতে আমাৰ মাজত থাকি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আমি ছাৰলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ আজি ৱেবিনাৰ আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো। ধন্যবাদ সকলোকে। আমি শেষত সকলোকে 2 মিনিট বা 1 মিনিটৰ কাৰণে আমি আনমিউট কৰিব বিচাৰিছো। সকলোৱে নিজৰ বক্তব্য ৰাখি হয়তো নিজৰ নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। সেন্ট্ৰেলি আনমিউট কৰি দিয়ক শইকীয়া। মিষ্টাৰ উত্তম শইকীয়া। আমি আচলতে উত্তম শইকীয়া আমি চিনাকিটো নিদিলোৱে, তেখেতে গোটেই ৱেবিনাৰখনত গুৰি ধৰা উঠা। উত্তম শইকীয়া তেখেতে আমাৰ গোটেই ৱেবিনাৰখন হোষ্ট কৰি আছে। Thank you, sir, for your good coordination, for your good management. Thank you. আপোনালোকে কাৰোবাৰ কিবা ক'বলগা থাকিলে আনমিউট কৰক। কোনোবা কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে আনমিউট কৰি দিয়ক। Good evening, sir. My name is Bonastri Gogoi. I am from Kapazan College, Department of Education. আসলতে এটো যেটো লকডাউনৰ সময়ত আমি অলমোস্ট 5 মান্থস মানে হ'ব পাৰে মাৰ্চৰ পৰা ষ্টিল এটো ডেটলৈকে আসলতে আমাৰ ষ্টুডেন্ট খিনিৰ হয়তো মানে যেটো ৰেগুলাৰ ডে টু ডে যেটো লাইফ আছিলে সেই লাইফটো যেটো কলেজৰ পৰা ঘৰ অহা বা তিহঁতৰ ষ্টাডিৰ লগতে আমাৰ যেটো জড়িত থকা হয় বা এনেকে হেং আউট হয় এইখিনিৰ লগত আমাৰ লাইফটো খুব মানে সহজে মিলি গৈছিল কিন্তু লকডাউনৰ বাবে আমাৰ হয়তো মানে বহুতৰে মাজতে ডিপ্ৰেছন এটা টাইপ দেখা হয় যেন এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ক'তো আসলতে ফ্ৰেণ্ডকো লগ পোৱা নাযায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত থাকে বা কথা বতৰাটো অলপমান মানে দূৰত্ব আহি পৰে যিহেতু তেওঁলোকক লগ পোৱাও নাযায় হততে যেটো আসলে বন্ধু বান্ধৱীসকলক লগ পাই থাকিলে আসলতে আমাৰ মন
এইবিলাকো ভাল হৈ থাকে আচলতে এটা হেপিনেছ থাকে তো আজি এই সেশনটো এটেন্ড কৰি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে স্পেচিয়েলি আপোনাক থেংক ইউ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ পাৰ্চনেলি যিহেতু মানে অলপ মোৰো ডিপ্ৰেশ্যন টাইপ এটা আহি গৈছিল যে এক্সাম কেতিয়া হ'ব কণ্ডাক্ট হ'ব নে নহয় বা এনেকুৱা ৰিলেটেড তো এইখিনি কথা শুনি নিজকে বহুত ছেটিছফাই হৈছোঁ আৰু যদি এনেকুৱা কিছুমান মেণ্টেলি ষ্ট্ৰেছো আহে তেনেহ'লে এই কথাখিনি আমি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে আমি আচলতে হেপী ৰাখিব পাৰিম ডিউৰিং টু দিছ লকডাউন পিৰিয়ডটোত তো তাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যনকো মানে মই থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আগলৈও এনেকুৱা এটা বহুত হেল্পফুল ৱেবিনাৰ এটেণ্ড কৰিবলৈ বিচাৰোঁ থেংক ইউ ছাৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলোকে আমি যিহেতু আমি COVID-19 ওপৰতে গোটেই ৱেবিনাৰখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ গতিকে আমি সকলোকে আমাৰ অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ঘৰত থাকক আৰু সুস্থ থাকক ধন্যবাদ Thank you, sir. আৰু সঞ্জীৱন শৰ্মা ছাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কাইণ্ডলি আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ মানে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক প্লিজ চাট বক্সত আমি ৰাস্তা পাই ইয়াৰ লগে লগে আমি সামৰিছোঁ সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ ৱেবিনাৰ সমাপ্ত